जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव सावुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सब पावपणासनो, सौव पावपणासनो, मंगलानंच सव्येसिं, मंगलाणं च सौवेसि, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवानની સાક્ષીએ, प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए, વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિચરતા वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। 33 कोटि देवी देवताओं ने 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। वितराग शासन देव देवियों ने वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूप ने आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूप ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। जगत भरना संत पुरुषों योग बळ, जगत भरना संत पुरुषों योग बळ, जगत भरना सत पुरुषों योग बळ, जगत भरना सत पुरुषों योग बळ अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान योग बळ, अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान योग बळ समस्त विश्वनु कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। समस्त विश्वनु कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। अने कल्याण करवानु निमित्त बनवानी, अने कल्याण करवानु निमित्त बनवानी हम सौ महात्माओं ने परम शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो। परम शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो। जगतना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो, जगतना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो, जगतना सर्व जीवो समाधान ने पामो,
જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો. સમાધાનને પામો. જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો. જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો. મોક્ષને પામો. જગત કલ્યાણ હો. જગત કલ્યાણ હો. કલ્યાણ હો. જગત કલ્યાણ હો. જગત કલ્યાણ હો. જગત કલ્યાણ હો. જગત કલ્યાણ હો. હો. હે શ્રી પદ્માવતી માં, હે શ્રી પદ્માવતી માં, હે શ્રી ચકેશ્વરી માં, હે શ્રી ચકેશ્વરી માં, અમે સૌ આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અમે સૌ આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે हम सर्वे महात्माओने हम सर्वे महात्माओने मोक्ष मार्ग ने लायक मोक्ष मार्ग ने लायक અને સહાયક સંજોગો सहायक संजोगों પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ. प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ. હે શ્રી અંબે માં, हे श्री अम्बे मां, હે શ્રી ભદ્રકાળી માં, हे श्री भद्रकाली मां, અમે આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અમે આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન થાય કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન થાય તેવી સ્યાદવાદ વાણી, એવી શાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન શાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે જે સવારના હિન્દી સત્સંગમાં જે વાત કરી હતી કે માણસની જે માનસિકતા છે એ અનેક પ્રકારના સંઘર્ષને કારણે, મુશ્કેલીઓને કારણે, તણાવ અને ટેન્શનને કારણે, કામના વધારે પડતા બોજાને કારણે અથવા તો જવાબદારીઓ વધારે પડતી ઉપાડવાના કારણે એના મનમાં એક પ્રકારની નેગેટિવ માનસિકતા પ્રગટ થાય છે કે મારાથી સામાજિક, ધાર્મિક કે આધ્યાત્મ માર્ગમાં આગળ વધી શકાશે કે કેમ? કારણ કે જીવન તો પ્રત્યેક વ્યક્તિઓનું સંઘર્ષ અને મુશ્કેલીઓથી ભરેલું છે. પણ એ સંઘર્ષ અને મુશ્કેલીઓને કારણે માણસ એમ માનતો હોય કે હું મારા ધ્યેય મુજબ આગળ વધી શકતો નથી અથવા તો વધી શકવા માટે હું સામર્થ્ય ધરાવતો નથી, તો આ એની નકારાત્મક માનસિકતા છે. કુદરતનો કાનૂન પણ એ જ કહે છે કે માણસ સંઘર્ષમાંથી જ કશું શીખી શકે છે. કુદરતનો કાનૂન એ જ કહે છે કે માણસ મુશ્કેલીઓમાંથી જ ઘડાય છે. કુદરત એ જ કહે છે ગમે એટલા પ્રેશર આવશે પણ તમારી પાસે બહાર નીકળવાનો માર્ગ હોવો જોઈએ
અથવા તો બહાર નીકળવા માટે તમારો કોન્ફિડન્સ હોવો જોઈએ. તો કુદરત કહે છે સંજોગ તો થોડા સમય માટે હોય છે, એ તો પસાર થઈ જવાનું છે, પણ તમારો જે કોન્ફિડન્સ સાથે એ સંજોગ પસાર થાય એટલે તમારામાં ઓર કોન્ફિડન્સ મજબૂત થાય. પણ તમે સંજોગોમાં હારી જાઓ કે હવે મારું શું થશે, તો પછી તમે જાતે જ હથિયાર હેઠા મૂકી દીધા હોય, કુદરત એમાં કશું ના કરી શકે. સંઘર્ષ એ જ આપણું જીવન છે. મુશ્કેલીઓ, પ્રેશર, એનાથી તો ઘડતર થાય છે. માણસને અનુભવ આપનાર કોણ છે? આપણા જીવનમાં આવેલા અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો, આપણા જીવનમાં આવેલા અનેક પ્રકારના સંઘર્ષો, આપણા જીવનમાં આવેલા અનેક પ્રકારના અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ, એ જ તો આપણને અનુભવ જ્ઞાન આપે છે કે આવા સંજોગોને આપણે કઈ રીતે આસાનીથી ફેસ કરી શકીએ. અને તમે જુઓ કે આખા વિશ્વની મોટા ભાગની પ્રજામાંથી એક ભારતીય પ્રજા, એના એક પ્રકારના સંસ્કાર છે. એ સંસ્કાર આખી લાઈફ એને કામ લાગે છે. કયા સંસ્કાર છે? કે નાની ઉંમરથી જ મહેનત કરવી, ભણવું સારી રીતે, જોબ કરવી ઈમાનદારીથી, પૈસા બચાવવા, ઘરની અંદર ઘરનો જ ખોરાક ઘરમાં બનાવીને જ ખોરાક ખાવું, ઘરની અંદર આહાર પાણીની વ્યવસ્થા 2 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના, વર્ષની ભરી રાખવી. આ બધી આવડત એ ભારતીયોમાં તો ગૂંથાયેલી છે. અને જેને કારણે ગમે એટલી મુશ્કેલી આવે તો પણ સામાન્ય રીતે 80% ઇન્ડિયન લોકોના ઘરમાં ક્યારે ખાવા પીવાની તકલીફ હોતી નથી. પણ પ્રશ્ન એ થાય છે કે જ્યારે સંઘર્ષમાંથી શીખવાનો સમય આવે ત્યારે ઘણી વખત માણસ માનસિકતાથી હારી જાય છે કે હે ભગવાન, હવે આવી મુશ્કેલી આવી, મને નથી લાગતું કે હું હવે કંઈક આગળ વધી શકું, મને કશું દેખાતું જ નથી. બસ આ પોતે જ્યારે દરવાજા બંધ કરે તો પછી કોઈ એને હેલ્પ ના કરે. માટે કુદરત આપણને શીખવે છે કે ભાઈ હું તો તમારા કર્મની પરીક્ષા લઈ રહી છું, હું તમને દુઃખ આપી નથી રહી. તમે જે કર્મ બાંધ્યા છે એના ફળ રૂપે હું તમારી પરીક્ષા લઈ છું અને તમારે એમાંથી પાસ થવાનું છે. એટલે કે પરીક્ષાને પરીક્ષા તરીકે સ્વીકારી એમાંથી પાસ થવાનું છે. પરીક્ષા કઈ હારવા માટે નથી, અને કોઈ પણ પરીક્ષા એવી હોતી જ નથી કે જે આપણે પાસ ના કરી શકીએ, કારણ કે પરીક્ષા ના બીજ આપણે જ નાખ્યા છે. અને બીજ આપણે નાખ્યા છે એટલે ફળ ભોગવવાનું આવે ત્યારે આપણી પાસે ક્ષમતા છે જ, ક્ષમતા નથી એવું છે જ નહીં. જાણે અજાણે પાપ અને પુણ્યના બીજો આપણે જ નાખ્યા છે કે જે આપણા જીવનમાં અત્યારે ભોગવટા રૂપે કુદરત આપણને એક્ઝામ રૂપે આપે છે. અને એ જ એક્ઝામમાંથી પાસ થવાનું સામર્થ્ય આપણી પાસે છે જ. ફક્ત આત્મવિશ્વાસની જરૂર છે, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સની જરૂર છે. ઘણા લોકો કે છે મારા જીવનમાં અનેક પ્રકારના પ્રોબ્લેમ છે. હું કહું છું તમારા જીવનમાં હજારો પ્રકારના પ્રોબ્લેમ હશે, હું માન્ય રાખું છું, પણ સામે કુદરત કે છે લાખો પ્રકારના સમાધાન પણ આ દુનિયામાં છે. એટલે પ્રશ્નને આધારે આપણે કઈ ગૂંચાઈ જવાની જરૂર નથી. હોઈ શકે કે 1, 2, 3 ટ્રાયલે પાસ ના થઈએ, 5, 7 ટ્રાયલે પણ પાસ થઈએ, પણ રસ્તા નથી એવું તો કહેવાય જ નહીં. માટે માણસે જીવનની અંદર આગળ વધવાનું છે. ઘણી વખત માણસને એવું થાય કે આપણે આપણા જીવનમાં હવે એકલા છીએ, શું કરશું આપણે, કેમનું જીવન જીવશું. થાય માણસને ક્યારેક ક્યારેક એકલતા સતાવે. પણ જુઓ
મહાન માણસો સંઘર્ષ કરીને જયારે આગળ વધતા હોય છે ને, ત્યારે એ લોકોના જીવનમાં મોટે ભાગે એ લોકો એકલા જ હોય છે. કારણ કે તો જ એ લોકો સંઘર્ષમાં આગળ વધી શકે, પરિવાર સાથે આગળ ના વધી શકે. પરિવાર એક જગ્યાએ સ્થિર રહેતો હોય અને પોતે સંઘર્ષમય જીવન જીવીને આગળ વધતા હોય. જેમ આપણા મહાત્મા ગાંધીજી કેવા સંઘર્ષ સાથે જીવ્યા. જયારે સાઉથ આફ્રિકા ગયા ત્યારે પણ એકલા હતા, અને આ અંગ્રેજો સામે ચળવળ ઉપાડી ત્યારે પણ એકલા જ હતા. અનેક વખત જેલમાં ગયા, ભારત વર્ષમાં ફરતા હતા, પ્રવચન આપતા હતા, ઉપદેશ આપતા હતા, અનેક વખત જેલમાં બી ગયા, માર બી ખાધો, પણ એકલા જ. મારો કહેવાનો મતલબ કે દરેક મહાન પુરુષોને આવું જ હોય ને. આપણે બધા એ મહાન પુરુષોના સંતાનો છે, સપૂતો છીએ. એટલે એવું કે ગભરાવાની જરૂર નથી જીવનની અંદર. અને નેગેટિવિટી મગજમાંથી કાઢી નાખો. મારાથી કઈ જ નહીં થાય, મને કઈ જ આવડતું નથી, મને કઈ જ ખબર પડતી નથી, આવું તેવું મનમાંથી કાઢી નાખો. અને પોતાના આત્માની અનંત શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ રાખી બહુ તો એને પ્રાર્થના કરું કે હે અનંત શક્તિ વાળા પરમાત્મા, મને આ મુશ્કેલીમાં રસ્તો સુધાર અને આગળ વધવાનો માર્ગ બતાય. મને વિશ્વાસ છે કે તારી પાસે અનંત શક્તિ છે. હું કદાચ મારી પાસે પ્રકૃતિએ કરીને લિમિટેડ પાવર હોઈ શકે, પણ તારી પાસે તો અનંત શક્તિ છે. માટે તું મને માર્ગદર્શન આપ, અને તારી પાસે શક્તિ છે એમાં મને શંકા નથી. આવી રીતે આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધીએ તો હું માનું છું અચૂક આપણને કુદરત માર્ગ બતાવે છે. તો આવો આપણે સૌ ફરીથી આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન દ્વારા પોતાના જ જીવનના પ્રશ્નોનું સમાધાન મેળવી અને મુક્તિના માર્ગે, અનુભવના માર્ગે, શાશ્વત સુખના માર્ગે આગળ વધીએ, એ જ બધાને અભ્યર્થના. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બે પ્રશ્ન છે મારા સ્વામીજી. બોલો. એક સામાન્ય જીવ નર્કમાં હોય અને તે જ નર્કમાં એક ભાવિ તીર્થંકરનો જીવ હોય, તો બંનેના ભોગવટામાં શું ફેર હોય? ડેવલપ જીવને ભોગવટો ન હોય, બંનેને સરખો હોય, તો ડેવલપમેન્ટનો ફાયદો શું થાય? સરસ. નર્ક ગતિમાં બે જીવો છે, એક ડેવલપ છે અને એક ડેવલપમેન્ટ નથી એવો જીવ છે. હાજી. એક ડેવલપમેન્ટ વાળો છે ને એક ડેવલપમેન્ટ વગરનો છે, અને બંને નર્ક ગતિમાં એક જ સાથે નર્ક ગતિ ભોગવી રહ્યા છે. હાજી. બંનેના ભોગવટામાં શું ફેર પડે? હાજી. પહેલી વસ્તુ એ છે કે એક પ્રિન્સિપલ ધ્યાનમાં રાખો. ડેવલપમેન્ટ, વિકાસ, પુરુષાર્થ, પ્રગતિ આ બધું ફક્ત મનુષ્ય ભવને લાગુ પડે છે. નથી પશુઓની, નથી નરક ગતિ, નથી દેવલોક. આ ત્રણેય ગતિઓને લાગુ પડતું નથી. બરાબર. ત્યાં તો માત્ર સુખ દુઃખ નું સફરિંગ છે. એમાં ડેવલપમેન્ટ નાવ ડેવલપમેન્ટ ક્યારે મતલબ આવે? પુરુષાર્થ હોય તો. પુરુષાર્થ તો છે નહીં ત્યાં આગળ. તો સ્વામીજી અહીંયા આપણને એનો શું ફાયદો મળે? ડેવલપમેન્ટનો એમ ભોગવટામાં શું ફાયદો મળે? નરક ગતિમાં કોઈ નહીં. અહીંયા નરક ગતિમાં નહીં, અહીંયા આપણને ભોગવટામાં શું ફાયદો મળે? મનુષ્ય ગતિમાં તો ગમે તેવો ભોગવટો આવ્યો તમે મુક્ત રહી શકો છો જ્ઞાને કરીને. ભયંકરમાં ભયંકર સંઘર્ષ આયા હોય, દુઃખ આયા હોય, જેલ થઈ હોય, વનવાસ થયા હોય, કોઈ મુશ્કેલી ના આવે ડેવલપમેન્ટ વાળા જીવોને. અચ્છા, એટલે ભોગવટામાં એને ફાયદો થાય, એનો ડેવલપમેન્ટનો ફાયદો મળે. જે માણસ મન વચન કાયાથી મુક્ત રહી શકતો હોય, પછી મન વચન કાયાની અવસ્થા ગમે તેવી હોય, શું ફેર પડે છે? મુક્ત રહી શકે એમાં. બરાબર છે. કારણ કે અહીંયા પુરુષાર્થ કરવાની ક્ષમતા છે. સમજાયું. છે જ નહીં તો પછી તમે શું કરો? બરાબર છે, સમજાયું. એક બીજો પ્રશ્ન છે સ્વામીજી. ડેવલપમેન્ટ એટલે અનંત અવતારથી ભેગું થયેલું મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન, મોહની, અને હવે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી, અજ્ઞાનનો નાશ કર્યા પછી બચેલું અજ્ઞાન, એ જ મારું આજનું ડેવલપમેન્ટ છે? હા, એ જ. બરાબર ને, બચેલું અજ્ઞાન. હા, પેલા ભૌતિક ડેવલપમેન્ટ હોય, પછી આધ્યાત્મિક ડેવલપમેન્ટ હોય. આધ્યાત્મિક ડેવલપમેન્ટ એટલે જેટલો અજ્ઞાનનો નાશ થયો એટલું તમારું ડેવલપમેન્ટ કહેવાય. અચ્છા, એટલે એમાં હજી ઈ ડેવલપમેન્ટમાં મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન અને મોહની તો છે જ. હા છે, પણ
જેટલા માઇનસ કર્યા એટલા ઓછા થઈ ગયા છે. એટલે મને ફાયદો પેલું માઇનસ કર્યો એનો મળે છે મને. આધ્યાત્મ માર્ગની અંદર આપણો એક જ પુરુષાર્થ છે. હું સત્સંગમાં વારંવાર કહું છું કે આધ્યાત્મ માર્ગમાં મન વચન કાયાની ક્રિયાને પુરુષાર્થ સાથે લેવા દેવા નથી. નથી પણ બરાબર. આધ્યાત્મ માર્ગને મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન, મોહનીય કર્મ કેટલું તમે નાશ કરી શકો છો, ટૂંકમાં અજ્ઞાન તમે કેટલું નાશ કરી શકો છો, એ જ તમારો પુરુષાર્થ છે ને એનાથી જ તમારું ડેવલપમેન્ટ વધે છે. હાજી, સમજાયું સમજાયું. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી, પુરુષાર્થમાં 3 વસ્તુ કમ્પલસરી છે. એક વર્તમાન સંજોગો, વર્તમાન જ્ઞાન અને ડેવલપમેન્ટ. ને એ 3 વસ્તુ હું ચાહું યા ન ચાહું પણ ત્રણેયનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય જ છે. તો પછી જે મારો હું છે એ પણ સિદ્ધાંતથી ખબર પડી ગઈ કે હું એટલો સ્વતંત્ર છું કે એમાં નવા ભાવ પણ મારી સોચથી નવું એડ કરી શકું. જ્ઞાનીના મળ્યા પછી જે હું વિચક્ષણ છે મારો સ્વભાવ એનાથી. આ 2 વસ્તુ છે એ કુદરતી રચનામાં જાય, વર્તમાન જ્ઞાન અને વર્તમાન સંજોગો. એમાં હું સ્વતંત્ર નથી, પણ ડેવલપમેન્ટને હું વાપરવા માટે સ્વતંત્ર છું. તો એની સિવાયનો સ્વતંત્ર ભાગ કયો હોઈ શકે? આ બધું આમ તમારા દર્શનમાં સમજાવો ને આખું એક્ઝેક્ટ. એટલે આપણી પાસે સ્વતંત્રતા, આપણું જ્ઞાન દર્શનનો ઉપયોગ કરવાની સ્વતંત્રતા આપણી પાસે છે. મન વચન કાયાના ગમે તેવા સંજોગો હોય. હા સ્વામીજી, પણ વર્તમાન જ્ઞાન એટલે જે અનુભવી જ્ઞાની પાસેથી મળેલું જ્ઞાન હોય અથવા તો લોક સંજ્ઞાથી મળેલું જ્ઞાન છે. હા, અને સંજોગો, ફિઝિકલ સંજોગો છે, એ 2 હું સમજો છું. એટલે સંજોગોને આધારે પણ તમને કેટલીક વાર સમજણ પ્રાપ્ત થાય, ડેવલપમેન્ટના આધારે પણ સમજણ પ્રાપ્ત થાય, સમજી શકો તમે અવસ્થાને, અને આ વર્તમાન જ્ઞાન પણ તમને એના ઉપયોગ માટે સહાયક થાય. સ્વામીજી, તો સ્વતંત્ર ભાગથી હું આજે એક્ઝેક્ટલી અજ્ઞાન, એક બાજુ અજ્ઞાન છે, તો અજ્ઞાન પછી આમાં ક્યાં વચ્ચે દખલ કરવા આવે છે? એ તો કર્યા વગરનું ચૂકવાનું નથી. એ અજ્ઞાન તો તમારા ડેવલપમેન્ટમાં અજ્ઞાન આવી ગયું ને સાહેબ. તમે કીધું કે મારું 5% ડેવલપમેન્ટ થયું તો 95% તો અજ્ઞાન ખરું કે નહીં? તો સ્વામીજી 50% અજ્ઞાન છે ને 50% સમ્યક જ્ઞાનનું ડેવલપમેન્ટ છે. તો પછી સમ્યક જ્ઞાન તો જ્યાં સુધી અજ્ઞાનનું ટકાવારી વધારે છે ત્યાં સુધી જ હાવી રહેવાનું છે એવું કહેવાય? હા, એટલા માટે તો આપણે એના ઉપર ભાર મૂક્યો છે કે અજ્ઞાનને મન વચન કાયાના ગમે તેવા સંજોગો હોય એમાં આ વિજ્ઞાન દ્વારા અજ્ઞાનનો નાશ કરવો, એને જ આપણે સેન્ટર પોઈન્ટ રાખ્યું છે. એટલે આ પ્રોસેસના એટલા માટે આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કે બીજી કોઈ મન વચન કાયની પ્રકૃતિમાં ઊંડા ઉતરવાની ના પાડી છે. એક જ જગ્યાએ ફોકસ પાડવાની વાત કરી કે મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન ને મોહનીય કર્મનો કોઈ પણ ભોગે નાશ કરવો. અને એની સામે એને નાશ કરવા માટે થઈને લક્ષ્યમાં પરમાત્મા અને સનાતન વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ. હા, એ સમ્યક જ્ઞાન ને સમ્યક દર્શન. અને શાશ્વત સુખ આ પરમાત્મામાં છે. અવસ્થામાં શાશ્વત સુખ છે નહીં, ભ્રાંતિનું સુખ છે. એટલે સમ્યક મિથ્યા મોહ જાય ને સમ્યક મોહ શરૂ થાય. તો સ્વામીજી, આની પરથી હું સનાતન વિજ્ઞાનને વાપરું છું, એ ભાગ હું એને સ્વતંત્ર સમજુ? હા, જ્યાં આપણો ઉપયોગ છે ત્યાં તો આપણી સ્વતંત્રતા હોય ને, તો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકીએ? પછી મને ત્યાં ડેવલપમેન્ટ જે મારું સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક દર્શનનું ડેવલપમેન્ટ છે, મને ત્યાં હેલ્પફુલ થાય છે આવું આગળનું વિચારવા માટે. હા, ચોક્કસ. એ ભાગમાં તો તમે મુક્ત જ છો. જેટલું લઈ રહ્યા છો એટલું તો ઉપયોગ કરી શકશો, એનાથી આગળ પણ વધી શકો તમે. હા સ્વામીજી. સ્વામીજી, આ જે ઈગો છે આપણો, ડિસ્ચાર્જ ઈગો છે, સેકન્ડ પ્રશ્ન, ડિસ્ચાર્જ ઈગો છે એ તો કુદરત જ બનાવેલો કહેવાય ને? ડિસ્ચાર્જ ઈગો કુદરત નથી બનાવ્યો, આપણે ચાર્જ કરેલો હતો ગયા અવતારમાં, આ અવતારમાં એનો એ ડિસ્ચાર્જ છે. સંજોગો, શરીર કુદરત આપે, સંજોગો કુદરત આપે, શરીરને ચલાવે કુદરત,
પણ જે અંતસ્કરણ ડિસ્ચાર્જ છે એ તો ગયા અવતારનું ચાર્જ, આ અવતારનું ડિસ્ચાર્જ, એ તો ભોગવે છે. એટલે એ કુદરતે નથી બનાવેલું. મન વચન કાયા અને મન વચન કાયાને ચલાવવું અને મન વચન કાયાના સંજોગો, એ બધું કુદરતી રચના છે. તો જે આ તો સ્વામીજી બધા જે પરમાણુ ને જે સર્ગ થઈ જાય છે એ કેવળ જ્ઞાનીઓ જોઈ શકે છે ને એ પાછું એમાં કુદરત કઈ ડકોટકલ એટલે એનું કઈ એમાં કઈ જે અજ્ઞાન છે એમાં કઈ ફેરફાર કુદરત નથી કરતી. એનો ખાલી ઢાંચો આપે છે કે આને શેમાં મોકલવો, એટલું જ કુદરત કામ કરે. એ જે કુદરત તો તમારી એક્ઝામ નું ખાલી રિઝલ્ટ જ આપે છે, બીજું કશું કરતી નથી, એઝ પર લો ઓફ નેચર. તો ડિસ્ચાર્જ ઈગોનો સંપૂર્ણ જવાબદાર મારી અજ્ઞાનતાના લીધે હું પોતે જ હતો. હા, આપણે હતા તારે તો આપણને ભોગવટો આવે છે, નહીંતર આવે કેમ? સ્વામીજી આ તો બધું આ તો જેમ જેમ અંદર જતા જઈએ છીએ એમ તો બધું જ ખુલ્લું થતું જાય છે. સ્વામીજી બહુ જય સચ્ચિદાનંદ, તમને કોટી કોટી વંદન છે. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી આનો રિલેટેડ એક પ્રશ્ન છે મારો. બોલો. જ્યારે આપણે જે લાઈવ અંતસ્કરણ અને મિકેનિકલ અંતસ્કરણ છે, જે લાઈવ અંતસ્કરણ જ્યારે આ બોડીનો એન્ડ આવે છે, પછી એને જે અન્ય ગતિમાં જવાનું હોય છે, ત્યાં જઈને ફરીથી પાછું જ્યારે મનુષ્ય ગતિમાં આવે છે ત્યારે એ લાઈવ અંતસ્કરણ પાછું મુક્ત જ છે, જે નવું જે તે સમયે જે નવા અવતારમાં મળ્યું ત્યાંથી. હવે એ અંતસ્કરણ જ્યાં સુધી ઓપનર નથી મળતા ત્યાં સુધી એ બાય ડિફોલ્ટ એમાં શું અજ્ઞાન છે એના કારણે એ વ્યવહાર સત્યની અંદર અને ઓપનર મળ્યા પછી એ પાછું અંતસ્કરણમાં જો દ્રષ્ટિ મળે તો એનો પુરુષાર્થ પાછો જ્યાંથી અટક્યો હોય ત્યાંથી મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શનને મોહનીય કાપવાનો ચાલુ થાય છે. એટલે શું છે કે એનો પોતાનો આધ્યાત્મિક કે ધાર્મિક પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે પછી એના જીવનમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવે, પછી એની દ્રષ્ટિ બદલાયેલી પુરુષાર્થ કરે. પેલા વ્યવહાર પુરુષાર્થ કરે, અથવા સંસારની ભૌતિક વસ્તુઓનો પુરુષાર્થ કરે, સામાજિક પુરુષાર્થ કરે, એવું લાઈફ જાય અને ત્યાર પછી ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક લાઈફ એનું શરૂ થાય. કોઈ વ્યક્તિના નિમિત્તે ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવે. તો આ જે ઓપનર મળે છે એના પહેલાનું જે એનું પૂરું અજ્ઞાન હોય છે, એ અજ્ઞાન પહેલા ડિસ્ચાર્જ થાય છે, એટલે લાઈવ ભાગમાં બી એવું જ સમજવું રહ્યું ને? હા, અજ્ઞાન જ છે એ, એટલા ભાગમાં એનું અજ્ઞાન જ છે અને એ અજ્ઞાનની અંદર એટલી મેચ્યોરિટી નથી જેટલી હોવી જોઈએ, પણ ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવે ત્યારે મેચ્યોરિટી શરૂ થાય. કોઈ પણ ઉંમરે થઈ શકે. તો બરાબર છે. ઓકે. જગતરામ જૈન અને પછી કોકિલા. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. કોણ છે? અવાજ તમારો અવાજ નથી બરાબર આવતો જગતરામજી. જગતરાજ જૈન, અમદાવાદ થી. ઓકે, મારે 2-3 પોઈન્ટ ક્લિયર કરવાના છે. બોલો. એક તો આપણે લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, લાઈવ ઈગો, મિશ્ર ચેતન, હું શુદ્ધાત્મા છું, અને જ્યાં ભાવ થાય છે આ બધું ખાનામાં થાય છે. હા, છેલ્લું શું બોલે ખબર ના પડી. ભાવ પછી ખબર ના પડી. એટલે આપણે ભાવ પછી શું બોલે ખબર ના પડી. ના, હજુ સંભળાતું મિશ્ર ચેતન, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, લાઈવ ઈગો, આ બધા એક જ ખાનામાં જાય છે. એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, લાઈવ ઈગો, મિશ્ર ચેતન આ બધું એક છે. બરાબર. હું શુદ્ધાત્મા છું એ પ્રતિષ્ઠિત આત્માની સમ્યક બિલીફ છે. બરાબર. ને બીજો સ્વામીજી એવું છે કે અમુક ટાઈમ મનમાં જે વિચાર આવે છે અને જાગૃતિ ડાઉન થવાથી બુદ્ધિને ટેક ઓવર કરે છે, પછી અંદર બધું વંટોળિયો ચડી જાય છે, નેગેટિવ થોટ્સ થતા હોય બધા. અને અમે હું પેલો જ્ઞાન મૂકું છું કે ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું, ચેતન સ્વરૂપ છું, અવિનાશી છું અને અનંત શક્તિ વાળો છું, ને આ બધી કુદરતી રચના છે. તો આ બરાબર છે? બરાબર છે, બરાબર છે.
એટલે આ મને બરાબર ફિટ થઈ ગયો છે આપનો વિજ્ઞાન એકદમ, કે હું શુદ્ધાત્મા છું નિશ્ચય નિર્ણયથી. અચ્છા, બીજો સ્વામીજી એક એવું હતો કે આપણે જેને જ્ઞાન નહીં લીધો હોય, કે આ વિજ્ઞાનમાં છે જ નહીં, આ લોકોને અજ્ઞા કામ કરતી હોય ને આપણે અંદર પ્રજ્ઞા કામ કરે. એટલે દાદા ભગવાન પેલા સૂત્ર હતો કે ભાઈ કે આપણે જ્ઞાન લીધા પછી આપણે કર્મ નહીં બંધાય, એટલે સંસારને લગતા વળગતા કર્મ નહીં બંધાય ને. બરાબર. મોક્ષ વાળાનો કર્મ બંધાય પ્રજ્ઞાને લીધે. હા, એ તો પણ જ્ઞાન લીધા પછી પણ જાગૃતિ ના હોય તો કર્મ બંધાય. એમની સ્વામીજી પણ શુદ્ધાત્મા છું એ તો કન્ટિન્યુ રહે જ છે અંદર. હું તમારી વાત નથી કરતો, હું સિદ્ધાંત ની ખાલી. બરાબર બરાબર. એ કોઈ પણ વ્યક્તિએ જ્ઞાન લીધું એટલે કર્મ ના બંધાય એવું ના બને એમ કઉ છું. ની સંસાર પ્રત્યે આપણી વાત કરું હું, કે જે જ્ઞાન હું તમારા એકલાની વાત નથી કરતો, હું સિદ્ધાંતની વાત કરું છું કે જ્ઞાન લીધા પછી જ્ઞાનને સમજે નહીં, એને ઉપયોગ ના કરે તો એને કર્મ બંધાય જ, એમ કહેવા માંગુ છું. આપણે ઉપયોગ કરીએ તો સંસારને લગતા કર્મ નહીં બંધાય. ના ના, એટલે ઉપયોગ કરો તો ના બંધાય, વાત સાચી છે. એટલે સંસાર પ્રત્યેના કર્મ, જ્ઞાન લીધું ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંસારને લગતા કર્મ ના બંધાય, એ સમીકરણ બરાબર નથી એમ કઉ છું. તો આપણે દાદા ભગવાન કે જ્ઞાન લીધા પછી કર્મ નહીં બંધાય, કારણ કે દાદા ભગવાનને 60,000 ને જ્ઞાન આપ્યું હતું. બરાબર. એનાથી ક્યારે 3,000 વ્યક્તિઓ ક્યારે ભેગા થયા નથી. હા બરાબર, સાચી વાત છે. એ નિર્વાણ થયા ત્યાં સુધી. બરાબર. કેટલાક તો સેકન્ડ ટાઈમ આયા જ નથી જ્ઞાન લીધા પછી. હવે બરાબર, તમે સિદ્ધાંત મૂકી દો કે જ્ઞાન લીધા પછી કર્મ ના બંધાય તો શું થાય? નહીં, એને ઉપયોગમાં લઈએ. એટલે હવે તમે બોલો છો ને, પહેલા ના બોલ્યા ને. એટલે પહેલા એવું તો કે સંસાર લગતી કર્મ નહીં બંધાય. અરે પણ પહેલા તમે શું બોલ્યા કે જ્ઞાન લીધા પછી કર્મ ના બંધાય, એવું બોલ્યા કે નહીં? બરાબર બરાબર. તો ઉપયોગ શબ્દ બોલવો પડે કે નહીં? બરાબર. હવે ઉપયોગ શબ્દ ના બોલો તો અર્થનો અનર્થ થઈ જાય. બધા એમ સાચી વાત છે. હવે મારે જવાની ક્યાં જરૂર છે? કર્મ તો બંધાતા નથી. બરાબર. એટલે આવી ભ્રાંતિ ના પેસે એટલા માટે મારે તો બોલવું જ પડે. તમે ના બોલો તો ચાલે. બરાબર છે બરાબર છે. મારે સિદ્ધાંતને પ્રેઝન્ટ કરવાનો છે, કોઈ વ્યક્તિને પ્રેઝન્ટ નથી કરવાની. બરાબર. એટલે જો જ્ઞાન લીધા પછી જ્ઞાનનો ઉપયોગ નહીં કરો તો અજ્ઞાની જેવી જ પરિસ્થિતિ રહેવાની. બરાબર. ને ઉપયોગ કરીએ તો જ્ઞાન કોણે આપ્યું છે? મહાવીરે પણ આપ્યું, પણ ઉપયોગ નહીં કરું તો હું અજ્ઞાની જ છું. કારણ કે આપેલું જ્ઞાન ઉડી જતા વાર ના લાગે. મારે ઉપયોગ કરીને અનુભવ કરવો પડે તો જ એની મેચ્યોરિટી આવે. માત્ર આપેથી નિવેડો ના આવે. બરાબર. એટલે મહાવીરે આપ્યું કારણ કે આપણે બધા જ્ઞાની પુરુષના કહેવા પ્રમાણે તીર્થંકર ભગવંતોની સભામાં બેસીને આયા છે. બરાબર. તો એ વખતે આપણને જ્ઞાન મળ્યું હશે કે નહીં? મળ્યો હશે. તો પછી અત્યારે કેમ યાદ કરીએ છે? એટલે ઉપયોગ નહીં કીધો આપણે. જવાબ આવી ગયો ને પાછો. મારે તમને કાન બુટ્ટી પકડાવી હતી કે હવે ક્યારે ભૂલ ના કરશો કે જ્ઞાન ઉપયોગ ના કરીએ તો કર્મ બંધાય, જ્ઞાન લીધા પછી ઉપયોગ ના કરીએ તો કર્મ ના બંધાય, આવું બોલવાનું. એટલે સંસાર પ્રત્યેના કર્મ ના બંધાય, આવું ને? હા, એટલે જ્ઞાન લીધા પછી જ્યારે ઉપયોગ કરીએ ત્યારે કર્મો ના બંધાય. જ્ઞાન લીધા પછી માનો કે ઉપયોગ ના કરીએ તો પાછા બંધાય. બરાબર. એટલે કોઈ વસ્તુને કાયમી ના કેવી, ધ્યાન રાખવાનું કે આ જ્ઞાની પુરુષે આપેલું જ્ઞાન છે, આપણા અનુભવ નથી. જે દિવસે અનુભવ થાય ત્યારે તમે કહી શકો કે હવે મને સંપૂર્ણ અનુભવ થઈ ગયો છે માટે કર્મ ના બંધાય, તો વાત સાચી છે. આ તો એમનું આપેલું છે. નહીં પણ સ્વામીજી હવે આપણે ઉપયોગ કરીએ છે તો સંસાર તો મોક્ષ મળવાના કર્મ બંધાય, મોક્ષ મળવાના લાયક અને સહાયક. હા, પણ જેટલો ઉપયોગ કરશો તેટલો, ઉપયોગ નહીં કરો તો તમે તે સંજોગો માટે જવાબદાર છો. એ બધા પેન્ડિંગ રહેશે. જવાબદાર છો, પછી એને પેન્ડિંગ પણ બીજા અવતારમાં એનો ભોગ વટો આવશે. બરાબર 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 સ્વામીજી. એટલે વાતને સિદ્ધાંતથી સમજવી પડે, વ્યક્તિગત કામનું નથી આપણે. બરાબર. કારણ કે લોકો અર્થનો અનર્થ કરે છે પછી. સાચી વાત છે. અને મારું કામ છે લોકોને અર્થનો અનર્થ કરતા અટકાવવા. બરાબર બરાબર સ્વામીજી. બાકી બધા જ એવું જ બોલે છે જ્ઞાન લીધા પછી કર્મ બંધાય નહીં, જ્ઞાન લીધા પછી કર્મ બંધાય નહીં. હું મહાવીરને બંધાય તો કેમ ને ના બંધાય? હું
કહું તમને બંધાય તો કે મારે ના બંધાય, તો મેં કહું તમારા બેનો મોક્ષ જ થાય ને, મહાવીરનો છે એમ તમારો થવાનો છે, પછી પુરુષાર્થની જરૂર ક્યાં છે? પુરુષાર્થ કરવું પડશે હવે. તો પછી એમ બોલવું પડે જ્ઞાન લીધા પછી પુરુષાર્થ કરશો તો નહીં બંધાય, આવું બોલવું પડે. એટલે પુરુષાર્થમાં એ જ આવે ને કે હું શુદ્ધાત્મા છું ને મન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. હા, પણ એ પુરુષાર્થ કરો તો તમને ના બંધાય, એ બરાબર છે. બરાબર છે. એટલે દરેક વસ્તુને એક્ઝેક્ટ ફોર્મમાં રજૂ કરો તો લોકો મિસગાઈડ ના થાય. આજે એ વખતે થયેલા, આજે પણ એ જ બોલે છે કે અમે તો જ્ઞાન લીધું એટલે અમને કર્મ ના બંધાય. આવું તમે હજારો મહાત્માઓના મોઢે સાંભળશો. અચ્છા, હવે સ્વામીજી એ આપણે પુરુષાર્થ કરીએ તો મોક્ષ ને લાયક અને સહાયક કર્મ બંધાય. બરાબર સ્વામીજી? બરાબર બરાબર. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. ઓકે ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પટેલ ટોરેન્ટ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આગળ આપણે બે પ્રશ્ન પહેલા ક્વેશ્ચન ભાઈએ પૂછ્યો તો ડેવલપમેન્ટ નો, પણ હવે ડેવલપમેન્ટ નો ઇંગ્લિશમાં આપણે ગુજરાતીમાં કેવી રીતે અર્થ, રિયલમાં કે રિલેટિવમાં કેવી રીતે બંધ બેસાડવો, કઈ ખ્યાલ નહીં આવે સ્વામીજી. ડેવલપમેન્ટ એટલે આધ્યાત્મિક વિકાસ અથવા તો વિકાસ કહેવાય સાદી ભાષામાં. એટલે એ વિકાસ પણ આપણે રિયલ આપણે શુદ્ધ આત્માનો વિકાસ, પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો વિકાસ કે કેવી રીતે સેટ કરવો? જેટલું જ્ઞાન, દર્શન અને મોહ મજબૂત થાય એટલો ભૌતિક વિકાસ થાય. જેટલું મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન, મોહની કર્મ મોડા પડે એટલો આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય. મજબૂત થાય તો ભૌતિક વિકાસ થાય, નબળા પડે તો આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય. હા, બરાબર. અમુક પેલા ઇંગ્લિશ શબ્દ આવે છે ને એટલે સમજાતું નથી, કારણ કે આપણે ગુજરાતીમાં માઇન્ડમાં લઈને બેઠા હોઈએ છે ને, એટલે ડેવલપમેન્ટ ને કયા અર્થમાં કયું એટલે. કઈ વાતો નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નૈનાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આપનો એક કોટ આવ્યો છે સ્વામીજી, સિદ્ધાંત સમજવામાં કચાશ હોય તો શું થાય? હા, સહેજ પણ સિદ્ધાંત નહીં સમજાય તો તમારી અંદરની દ્રષ્ટિ છે એ સંપૂર્ણ નિર્લેપ નહીં થઈ શકે, સંપૂર્ણ વિતરાગ નહીં થઈ શકે, સંપૂર્ણ નિષ્પક્ષ નહીં થઈ શકે, સંપૂર્ણ નિર્વિકારી, નિર્વિચારી, નિર્વિકલ્પી નહીં થઈ શકે. આપનો કોટ છે સ્વામીજી. તો એટલે મને શું સમજાય છે હું પેલા કહી દઉં છું, પછી તમે કરેક્ટ કરજો સ્વામીજી. એટલે આ તો અલ્ટિમેટ દશા થઈ ગઈ ને સ્વામીજી. અજ્ઞાનનો નાશ 100% થઈ ગયો હોય તો જ આ પોઝિશન કોઈના માટે આવી શકે. બરાબર છે સ્વામીજી? બરાબર છે, બરાબર છે. હા, એટલે આ જે છે જ્યાં જ્યાં આપણે જે છે સિદ્ધાંતો છે ત્યાં આપણે ગોઠવ્યા હશે, પણ અજ્ઞાન બહુ હાવી થઈ ગયું હશે એટલે થોડું ડામાડોળ થઈ જાય. એ બધા કેસીસમાં આ વસ્તુ લાગુ પડે છે આપણે. હા, બરાબર. હા, એટલે આ પોઝિશન તો આપણને અજ્ઞાનનો ટોટલી નાશ આપણે કરી નાખીશું પછી જ આ પોઝિશન આવી શકશે એવું લાગે છે. એટલે શું થાય, સિદ્ધાંતને 360 એંગલ હોય કોઈ પણ સિદ્ધાંતને, એમાં જેટલા એંગલથી તમને એ સિદ્ધાંત સમજાય એટલા તમે પાસ થઈ ગયા કહેવાય, અને જેટલા એંગલથી ના સમજાય એટલા તમે એ સિદ્ધાંત સમજવામાં કાચા પડે. હા, હવે આમાં એક બીજો ક્વેશ્ચન સ્વામીજી એમ થાય છે કે સિદ્ધાંત સમજાવો. બરાબર, એક તો સિદ્ધાંત તમને સમજાય પછી તમે સિદ્ધાંતનો એપ્લિકેશન કરો. એ એપ્લિકેશનમાં તમારું કરતા 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 તમે જેટલા આગળ વધો એટલો એ સિદ્ધાંત તમને પાકો થતું જાય એવું મને લાગે છે. હા, એટલે પ્રેક્ટિસ થી પાકું થવાય એ વાત તદ્દન 100% સાચી છે. પણ જ્યારે તમે પ્રેક્ટિસ કરવા જાઓ, ઉપયોગ કરવા જાઓ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી, તે વખતે નવા નવા એંગલો ઉભા થાય એક જ વસ્તુમાં. જેમ આપણે બોલ્યા કે ભાઈ મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, હવે એક આ સિદ્ધાંત થઈ ગયો, પણ એ સિદ્ધાંતને એપ્લિકેશન દ્વારા રિયલાઇઝ કરવામાં ઘણી બધી તકલીફ આવે. ઘણી વખત વિચારોને આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આ કુદરતી રચના છે,
કદાચ વાણીને સમજી શકીએ કુદરતી રચના છે, પણ વર્તનને ના સમજાય. વર્તનમાં આપણે એમ કે ના મારાથી થઈ ગયું છે. હા હા બરાબર છે. એવી રીતે આપણું જે વાણી વર્તન છે એ માનો કે એક્સેપ્ટ થાય તો સામે વાળાનું વાણી વર્તન આપણને એક્સેપ્ટ ના થાય, તોય પણ તમે કુદરતી રચના નથી સમજ્યા. હા હા બરાબર છે. પછી દેહની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારની, એમાં પણ જો કુદરતી રચના ના સમજાવી તો પણ તમે એંગલ ના સમજ્યા. નથી સમજ્યા. બરાબર છે. પછી દેહનો કોઈ પણ એંગલમાં તમને દેહાદ્યાસ ઉત્પન્ન થાય કે આ મને થયું, સુખ કે દુઃખની ફિલિંગ કે ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ કે માનસિક પ્રોબ્લેમ મને થયો, એવું થઈ ગયું એટલે તમે કુદરતી રચના ના સમજ્યા કહેવાય. દેહને થાય એનો વાંધો નથી, તમારી દ્રષ્ટિમાં કુદરતી રચના જો એંગલ દેખાવો જોઈએ નહીં. નહીં. હા હા બરાબર છે. હવે એમાંથી કોઈ પણ એંગલમાં તમે કુદરતી રચના જોવાનું ચૂકી ગયા તો તમે એ સિદ્ધાંત સમજવામાં કાચા પડ્યા. બરાબર છે. એટલે અજ્ઞાન તમારા પર હાવી થઈ ગયું. હા બરાબર છે. હા હા. અને બીજું સ્વામીજી એવું લાગે છે હવે, કારણ કે આપણે કેટલા વખત આ બધું વર્કઆઉટ થતું હોય ને તો આપણને એવું લાગે કે તમે કોઈ છે ડિફરન્ટ એંગલ થી બધું અજ્ઞાન પોતાનું બતાવતું હોય. બરાબર છે. પછી એક એંગલ થી આપણે એને વર્કઆઉટ કરીને આપણે જે આજે દ્રષ્ટિ છે આપણે ફિટ કર કરીએ. બરાબર છે. એમ પછી આપણે એમાંથી આપણે ઓવરકમ થઈએ છીએ અને આપણે આ દ્રષ્ટિ જે છે મળી છે એ દ્રષ્ટિ આપણને લાગે છે ના બરાબર છે. એમ ધીરે કરીને સ્વામીજી આ જે અજ્ઞાનતા બધા ફેસથી જે અજ્ઞાન બતાવતું હોય છે એ અજ્ઞાન જયારે બતાવતું હોય છે ત્યારે આપણે વર્કઆઉટ કરીને આ દ્રષ્ટિ ગોઠવીએ છીએ આપણે. અને પછી દ્રષ્ટિ જેમ જેમ ગોઠવાતી જાય એમ પછી આપણે એવું રિયલાઇઝ થાય છે કે એના પછીના પ્રસંગમાં આપણને થોડો ટાઈમ જ રહે એટલે પછી તરત ઇમિડિયેટલી દ્રષ્ટિ આપણને આવી જાય. બરાબર છે. એવી રીતના તો એ આવી રીતના જ હોય ને સ્વામીજી, ધીરે જ આપણે એમ જ આવે મેચ્યોરિટી એમ જ આવે, ધીમે ધીમે. આ તો તમને કોઈ વ્યક્તિએ પૂછ્યું હોય ત્યારે મેં સમજાવ્યું હોય કે ભાઈ બધા એંગલ થી તમને આખું સમજાશે સિદ્ધાંત, ત્યારે તમે સિદ્ધાંતમાં પાસ થઈ ગયા કહેવાય. અત્યારે તમને સમજણમાં રહ્યો ને અમુક એંગલ થી ઉપયોગ થતો હોય, અમુક એંગલ થી ના થતો હોય, ત્યાં સુધી તમે એ સિદ્ધાંતને સમજવામાં હજુ કાચા છો. અર્થ સમજાયો છે પણ રિયલાઇઝેશન બાકી છે. અને જેમ આપણે એને પ્રેક્ટિસમાં મૂકતા જઈશું એમ ધીરે આપણે થોડું પણ આપણે જે એ તરફ આપણે આગળ વધીશું એમ. અત્યાર સુધીમાં તો અનુભવ એવો જ થયો છે સ્વામીજી કે ગમે તેમ હોય કે આ 0.005% આપણે કર્યું હોય તો એનું પણ આપણને બેનિફિટ મળતો હોય છે અને નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણને લાગે છે કે ફરક છે એમ કરીને. હા, એટલે પુરુષાર્થ તમે ગમે એટલો કરશો તો તમને બેનિફિટ થવાનો. જેમ અજ્ઞાનનો પુરુષાર્થ કરશો તો આ રિલેટિવ સત્યનો બેનિફિટ થશે. વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરશો જેટલો પણ 1% કરશો એટલું સનાતન સત્યનું વિકાસ થશે તમારો. એટલે ફાયદો તો થવાનો જ છે. બરાબર છે. પછી હવે એક બીજો એને લઈને કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન. હવે આ જે કીધું પ્રોસેસ છે આખી, બરાબર. હવે આપ કહો છો કે આપણી દ્રષ્ટિ આપણે જયારે પણ મિસ આઉટ થઈ ગયું, જસ્ટ ખાલી આપણે નોલેજ માટે પૂછું છું, તો આપણે એ ટાઈમમાં આપણે બરાબર એ દ્રષ્ટિ ગોઠવી ન શક્યા આપણે, બરાબર. ત્યારે આપણું મિસ આઉટ થઈ ગયું તો ત્યારે તો આપણે ચૂકી ગયા ને. તો હવે આપકો છે એ પ્રમાણે ફરી પાછું એ આવશે. બરાબર છે ને? બરાબર. તો ફરી પાછું આવશે તો અકોર્ડિંગ ટુ યુ આ જ ભાવમાં આપણને ફરી એવી પરિસ્થિતિ આવશે કે નેક્સ્ટ ભાવમાં આવશે? ના, હિસાબ રૂપે તો નેક્સ્ટ બર્થમાં આવે ને. અચ્છા, નેક્સ્ટ બર્થમાં આવે. અને આ અવતારમાં તો હિસાબ પતી ગયો. હવે તમે એમાં પાસ થાવ કે ફેલ થાવ એ ડિપેન્ડ ઓન યુ. હા, બરાબર છે. પછી જેટલું કાચું રહ્યું એનો એક્ઝામ રિઝલ્ટ પછી નેક્સ્ટ બર્થમાં આવે. પછી તમારે પાછું ફેરથી આ અવતારમાં ના આવે. આ અવતારમાં તો બધા જ કર્મો ફિક્સ થઈ ગયા છે તમારા. હા, બરાબર છે. પાસે ફિક્સ થઈ ગયા છે બધા. બરાબર છે. તો પછી આ જે આપણે દ્રષ્ટિ ગોઠવતા જાય છે સ્વામીજી, અને આપણું જે કહેવાય કે આપણને એમ લાગે છે કે ગઈ વખતે આ પ્રસંગમાં આપણે થોડા આમ થઈ ગયા હતા, દ્રષ્ટિ વાપરી હતી પણ તો પણ થોડું ડિસ્ચાર્જ જે અંતસ્કરણ છે એમાં આપણે થોડા અટવાઈ ગયા હતા. પછી પાછું આપણે દ્રષ્ટિ ગોઠવી, આ કર્યું તે કર્યું. એટલે મારું તમને પૂછવાનું ક્વેશ્ચન એમ છે કે કારણ કે આમાં કેવું છે કે આ બધી વસ્તુઓ જે
ઇટ્સ જસ્ટ હેપન, આ થતી હોય છે પોતાની જાતે આ બધી વસ્તુ, આ રીતે ડિસ્ચાર્જ નું પોતાની જાતે થતું હોય છે. એમાં આપણે નવી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે, એનું પણ કામ આપણે અંદર પોતાની રીતના આ વૈજ્ઞાનિક રીતના ચાલતું જ હોય છે અંદર. બરાબર, પ્રોસેસ તો આ નોન સ્ટોપ અંદર ચાલુ જ હોય છે સ્વામીજી. બરાબર છે, ચાલુ જ હોય છે, ચાલુ જ હોય છે. હા, એમાં જેમ જેમ તમારી આ અજ્ઞાનને નાશ કરવાની પ્રક્રિયા અને જેમ જેમ તમારી મેચ્યોરિટી વધતી જશે તેમ તેમ તમે વધારે સંજોગોને ન્યુટ્રલ બનાવી અને મુક્ત રહી શકશો. હા હા, એક્ઝેક્ટલી. અને એ મેચ્યોરિટી આવતી જશે તેમ તેમ. હા, એટલે એ ધીરે ધીરે અનુભવમાં પણ એવું આવે છે સ્વામી. આવે આવે, બરાબર આવે છે આપણે એ રીતના કે આનું એ કર્યા પછી આપણે લાગે કે ના આ વખતે તો ચલો ભાઈ, આ વખતે તો ઘણું સારું રહ્યું એમ કરીને, એઝ કમ્પેર ટુ પાછળથી. પણ એટલે આપણે અલર્ટનેસ રાખવાની જરૂર છે, કારણ કે એમાં ગમે ત્યારે ગમે તે આપણે અંતસ્કરણમાં શું આવશે આપણને કઈ ખબર નથી, અજ્ઞાન શું કયા એંગલ થી કયું બતાવવાનું છે આપણને કઈ ખબર નથી. બરાબર બરાબર. એટલે આપણે અલર્ટ તો રહેવું જ પડે કાયમ. હા, એટલે આ એક જ વિજ્ઞાન એવું છે કે જે માણસ પોતે રિયલાઇઝ કરે છે સાયન્સ તરીકે. બાકીનું જે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન છે એ રિયલાઇઝ કરતો નથી, એને ખાલી મોહ છે. મોહ છે, મોહ છે. અજ્ઞાનીને અજ્ઞાનીનો મોહ છે અને ધાર્મિક વ્યક્તિને ધર્મનો મોહ છે. એ બંનેમાંથી એક પાસે વિજ્ઞાન નથી, કારણ કે પેલાને અજ્ઞાનીને અજ્ઞાન ગમે છે ને ધાર્મિક વ્યક્તિઓને શુભ ક્રિયાનો આનંદ છે. બેમાંથી કોઈને વિજ્ઞાનનો આનંદ નથી. પણ સ્વામીજી આપણે આપણી વાત કરીએ તો આપણે તો વિજ્ઞાન ની દ્રષ્ટિથી જ કરી રહ્યા છે ને. હા, આપણે આપણી વાત કરીએ તો હા, એટલે હું એટલા માટે જ કહું છું કે આ વિજ્ઞાન જ એક એવું છે કે જે તમને અનુભવની શ્રેણીમાં આગળ લઈ જાય છે. માટે તો હું સ્ટ્રોંગલી કહું છું કે જેમ જેમ વિજ્ઞાન તમને સમજમાં આવશે, ઉપયોગમાં આવશે, એમ તમને સ્વયં અનુભવ થશે. મારે સર્ટિફિકેટ આપવાની જરૂર પડશે નહીં, એમ તો હું કહું છું તમને. ના, એ તો છે જ, પણ એ તો તમે છો આ અનુભવ તો તમારી સાથે વાતચીત કરીને પછી, કારણ કે અમારું શું એટલું એ ન હોય, આપણે ખ્યાલ તો આવતો હોય અંદર આપણને છે, તો આપણે ખ્યાલ તો આવતો હોય ગઈ વખત કરતા આ વખતે થોડુંક હવે આ સંજોગોમાં આમ નથી થતું, એવું બધો ખ્યાલ આવે ખરો આપણને. બરાબર છે. પણ એટલે તમારી સાથે શેર કરીએ તો શું થોડુંક વધારે અમને ખબર પડે, અમે ક્યાંક ખોટા હોઈએ, ગોથું ખાતા હોઈએ તો તમારા તરફથી અમને પ્રકાશ મળી શકે. બરાબર છે, બરાબર છે, બરાબર છે. એટલા માટે શેર કરવાની વાત એટલા માટે છે. જરૂર જરૂર. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मणिभद्र जैन, राजस्थान, डूंगरपुर से। बोलिए। हाँ स्वामी जी, मेरा ये जिज्ञासा है कि आपके ग्रंथ 2 में एक जगह पे आपने बताया, लिखा है पुण्य અને પાપ બે ધ્યેય વગરના લોક સંજ્ઞાથી મોહને વશ આપણને પાપ અને પુણ્ય કર્યા, એમાં કોઈ ધ્યેય નથી. ધ્યેયને અનુરૂપ પુણ્ય કરો ત્યારે એનો પુણ્યને બંધી पुण्य કહેવાય. तो इस सेंटेंस का मेरे को थोड़ा सार समझना था कि लोक संज्ञा थी मोहने वश और अपना ध्येय कैसा होना चाहिए, और इसका पुण्यनिबंधी पुण्य का मतलब क्या है, पुण्य और पुण्यनिबंधी पुण्य का अर्थ बताओ मैं आपको। मैं पहले स्थूल एग्जाम्पल दूंगा, बाद में आध्यात्मिक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कोई व्यक्ति के पास पैसा कम है या ज्यादा है, वो पाप पुण्य है। मगर जिसके पास पुण्य है, उनके पास पैसा है, तो वो यूज तो करेगा, मगर गोल क्या है वो नहीं मालूम उनको, बस खाओ पियो और मस्ती करो। तो पैसा तो पैसा है, मगर आपका गोल क्या है, तो कोई गोल नहीं है। तो इसीलिए कोई भी फील्ड में अगर आपके पास कोई पावर है, तो पावर का गोल होना चाहिए कि ये पावर को मैं कौन से क्या प्राप्त करने के लिए मैं यूज करूं, तो ये इम्पोर्टेंट, इसको गोल कहते हैं। ऐसे में ये ज्ञान को ये ज्ञान पाप और पुण्य जो है वो बिना गोल वाला है। संजोग के अधीन पाप बनता है, पुण्य भी बनता है। पुण्य ऐसा बनाना चाहिए कि मैं कैसे भी करके अपनी अज्ञान को मिटा के आगे बढ़ूं और जगत की वास्तविकता को समझने की कोशिश करूं, जगत का सनातन सत्य समझने की कोशिश करूं, कैसे भी करके ये दुनिया की मैं वास्तविकता को समझने की कोशिश करूं, ये मेरा गोल है। तो
तो ये गोल के आधार से मैं पुण्य करता हूं कि ये जानने वाला, ये समझाने वाला मेरे को व्यक्ति प्राप्त हुए, किताब के रूप में या प्रत्यक्ष व्यक्ति के रूप में मेरे को प्राप्त हुए, तो इसको पुण्य का गोल बोला जाता है। यहाँ पुण्य क्या है? खाना पीना मस्त रहना, तो ये कोई गोल नहीं है। बराबर बराबर। तो ये पाप पुण्य तो हुआ, इसका फल भी मिलेगा मगर बिना गोल। अच्छा। और अज्ञानी लोग जन्म मरण अनुभव करते हैं, जन्म मरण अनुभव करते हैं कितने अवतारों से, मगर कोई गोल नहीं है। पाप भी करना, पुण्य भी करना, फिर भुगतान करना, फिर नया पाप पुण्य करना, फिर भुगतान करना, गोल क्या? कोई भी नहीं। तो गोल का मतलब आपने अभी आपका डेस्टिनेशन तय किया कि मेरा पुरुषार्थ इसकी ओर आगे जाना चाहिए, भले ही उसमें अवरोध आए, दिक्कतें आए, मुश्किलें आए, हो सकता है, मगर मेरे को वहां पहुंचना है, ये मेरा गोल है। जैसे मेरे को मोक्ष में जाना है, भले मैं 25 भव के बाद 50 भव के बाद जाऊं, कोई बात नहीं, मगर पुरुषार्थ मेरा उसी गोल के मुताबिक रहेगा। भले ये अवतार में मैं 5% आगे जाऊं, मगर गोल तो है। बराबर बराबर। यहाँ तो गोल ही नहीं है। तो पाप पुण्य से भटकता रहता है, वो गोल नहीं है। बराबर। हाँ। आप समझे ना? हाँ, इसलिए जाने अनजाने में जो होता रहता है उसका कोई वो गोल नहीं है उन्हें। हाँ, मतलब वो कोई क्या कहेंगे, वो कोई विचारक व्यक्ति नहीं है कि जिनकी कोई डिजाइन है। अविचारक व्यक्ति पाप और पुण्य भी कर सकते हैं, और पाप पुण्य भी होगी, मगर कोई डिजाइन नहीं है उनकी। आप समझे कि नहीं? हाँ, समझ रहा हूँ। कोई व्यक्ति के संसार में भी रहती है तो गोल उसका होता है कि भी मैं अपने जीवन में मेहनत करूं, परिश्रम करूं, पढ़ाई करूं, पैसा प्राप्त करूं, परिवार को सुखी रखूं, ज्यादा पैसा है मैं धर्म के मार्ग में यूज करूं, कोई सामाजिक कल्याण के मार्ग में यूज करूं, कि आध्यात्म के मार्ग में यूज करूं। मतलब कोई ना कोई तो गोल होना चाहिए ना। बराबर, राइट। खाना पीना मस्त रहना ये कोई गोल थोड़ी है। हाँ, कुछ ना कुछ तो क्या गोल होना चाहिए, धार्मिक गोल होना चाहिए, या तो आध्यात्मिक, कोई तो गोल होना चाहिए जीवन के डिजाइन में। लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे जैसे समंदर के अंदर हमने शिप रख दिया, ठीक है, समंदर रख दिया, चारों ओर पानी है, मगर कहाँ जाना है हमको नहीं मालूम, हमने तो स्टार्ट कर दिया, तो कहाँ वो चलेगी तो जरूर, मगर जाएंगी कहाँ तो क्यों हमको नहीं मालूम। बराबर। तो मतलब बिना गोल वाला वाहन कहीं भी जा सकता है और वो मीनिंगलेस है। आपकी तो डिजाइन समझा। इसलिए कहा जा पहले तय करके बाद में उसी मार्ग में जाने का पुरुषार्थ करें। इसको गोल कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। अच्छा। हाँ, समझा। बोलिए। इसमें और था नीचे કે દાદા ભગવાન નો વાક્ય હતું કે અમને લક્ષ્મી કેવી પ્રાપ્ત થાય કે ભીડ અને ભરાવો પણ નહીં, અમને કોઈ દિવસ ભીડ પણ ન પડે અને કામ કરવામાં સમજના था કે ભીડ ને ભરાવો। भीड़ का मतलब जीवन में कोई भी प्रसंग आर्थिक आए तो मेरे को किसी के पास मांगना नहीं पड़े, ऐसी मेरी इतनी लक्ष्मी चाहिए। और इतनी ज्यादा नहीं चाहिए कि मेरे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है वो सोचना पड़े। अच्छा। मतलब कम भी नहीं मिले, ज्यादा भी नहीं मिले, जरूरत के मुताबिक मिले। अच्छा। इसको भीड़ और भरावा वो गुजराती शब्द है। हाँ, इसलिए थोड़ा इसमें समझना था। हाँ। कोई बात नहीं। हाँ, स्वामी जी एक जिज्ञासा और थी कि अपन जितनी कमाई का है अपना एवरेज, उसका कितना % दान करना चाहिए श्रावक को? भाई वैसे तो मिनिमम अपनी कमाई का 10% भी दान करते हैं तो एटलीस्ट गुड फॉर अवर नेक्स्ट बर्थ इन्वेस्टमेंट। मिनिमम, मैक्सिमम कितना करते हैं डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, मगर 10% करना चाहिए, क्योंकि हमको और नई लाइफ में भी पुण्य तो चाहिए कि नहीं चाहिए। बराबर। हाँ। हमारे लिए जो खर्चा करेंगे वो तो एक्सपेंस हो जाएगा, इट इज नॉट कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ। बराबर। आपका पुण्य था, लक्ष्मी मिली आपको और आपने मन वचन कहा के लिए, मौज शौक के लिए खर्चा कर दिया, तो आप
एक्सपेंस के रूप में खत्म हो गई, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। मगर जो 10%, 20%, 25% आपके जीवन चलाने से भी ज्यादा लक्ष्मी आपने 25% तक आपने अच्छे मार्ग के लिए या किसी और व्यक्तियों को हेल्प करने के लिए, चाहे उसको सामाजिक कहे, धार्मिक कहे या आध्यात्मिक कहे, उसमें आप दान दे, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। प्रिंसिपल ये है कि मैं और मेरे परिवार के अलावा जहां भी मैंने खर्च किया, ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट है। बराबर बराबर। हाँ हाँ, वो इन्वेस्टमेंट आपके साथ में आएगा, एक्सपेंस साथ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, समझा। हाँ हाँ हाँ, बराबर। हाँ स्वामी, इसीलिए 10 मिनिमम आप अच्छे मार्ग में यूज करते हैं। इट इज अ नॉर्मल लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी। बराबर बराबर। ज्यादा करते हैं तो इट इज गुड कि आपकी लक्ष्मी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, ताकि आप 25% भी अच्छे काम में पैसा ला सकते हैं और बराबर बराबर। फल नेक्स्ट बर्थ में भी अच्छा मिलेगा आपको, हाँ इंटरेस्ट मिलेगा। ये कुदरत का काम, ये कोई धर्म या नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं। हाँ स्वामी जी, जैसे अपन को आपने बताया 10% या 25% अपने हिसाब से, तो जैसे जिस विभाग में करे उसका भी कैरी फॉरवर्ड अलग अलग होगा ने? नहीं, जो भावना से करते उसी प्रकार होगा। हाँ हाँ हाँ, मेन चीज आपने दान दिया, वो तो आपका उदय कर्म हो गया। दान के साथ भावना है, वो भावना का आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, और दान करने की क्रिया आपने कर्ता भाव से किया है तो भी पुण्य मिलेगा, मगर इसको अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी, बराबर। हाँ हाँ, समझा। मगर समझदार व्यक्ति किसी को कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं अच्छे काम के लिए पैसा देता हूँ, किसी को हेल्प करता हूँ, धर्म के मार्ग में, सामाजिक मार्ग में या आध्यात्मिक मार्ग में, मगर ये जो मेरे को इसका जो पुण्य बने, वो मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग चाहिए। तो ये आपकी डिजाइन हो गई। बराबर बराबर। नहीं तो भी पुण्य तो मिलेगा ही। राइट राइट। हाँ, भौतिक पुण्य तो आपको मिलेगा ही, नहीं मांगोगे तो भी। कर्ता भाव से किया है तो पुण्य चार्ज होगा और पुण्य डिस्चार्ज होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ स्वामी, हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चिरंजीव बरोड़ा। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી। જય સચ્ચિદાનંદ। મારો પ્રશ્ન છે કે દાદા એવું કહ્યું હતું કે એક જ વખત જો આપણી ભૂલનું ઉપરાણું લેવાય તો તે 20 વર્ષ આયુષ્ય લંબાય। તો ઉપરાણા વિશેનું સાયન્સ શું છે? એટલે સૂક્ષ્મ સ્તરે જે આપણે ઉપરાણું લઈ જવાય છે, જે રિલેટિવ સત્યમાં, એનું સાયન્સ શું છે? આપણે શું જાગૃતિ રાખવી છે ઉપરાણા વિશે આપણે? એટલે આ તો દાદા ભગવાને જે લોકો પ્રકૃતિ ને એટેચ થઈને જીવે છે એના માટે છે। આપણે તો મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રીતના માનીએ, પછી એમાં ઊંડા ઉતરવાની જરૂર નથી। આ જે લોકો મન વચન કાયાના સબ્જેક્ટમાં પુરુષાર્થ કરે છે એના માટે એક ભય સિગ્નલ આપ્યું છે કે તમે ધારો કે કોઈ માણસ સિગરેટ પીતું હોય, બિયર પીતું હોય કે બીડી પીતું હોય કે મસાલો ખાતું હોય, તો આપણે કોઈ આપણને એમ કહે કે એલા તમે આટલા સંસ્કારી માણસ થઈને, સારા કુટુંબના થઈને પણ તમે આ વ્યસન કરો છો, તો આપણે શું કહીએ? ભાઈ બધા ખાય છે, પીવે છે, તો હું ના કહું, એમાં ખોટું શું છે? એટલે તમે સપોર્ટ કરી, એટલે એનું લાઈફ શું થઈ જાય? કુટેવનું વધી જાય। ધેટ ઇઝ ધ સેન્સ દાદા ભગવાનની। આ સેન્સ હતી। પણ સ્વામીજી 20 વર્ષ સુધી વધી જાય એટલું બધું? એટલે કે ખાલી આશરે કહ્યું છે? એ તો એવું કઈ સ્ટાન્ડર્ડ નથી હોતું, પણ તમને જ્ઞાની પુરુષનો આશય એવો હોય કે તમને કઈક એવું ભય બતાવે તો તમે એલર્ટ થાવ ને, ધેટ ઇઝ ધ પર્પઝ। ખરેખર એવું નથી। દરેક બાબતમાં આશય સમજવાનો, શબ્દોને નહીં પકડવાના। નહીં, શબ્દો નથી પકડતો, ગંભીરતા પકડું છે કેટલું બધું એમ। એટલે એવું ના હોય, પણ કે તમે જે કુદરતનો કાનૂન કેવો છે કે તમે જેને પ્રોટેક્ટ કરશો ઇટ ઇઝ વિથ યુ ઓલ ધ ટાઈમ, તમે જેનો ઓપોઝ કરશો એ તમારાથી દૂર થઈ જશે। જ્યારે એમ કહેશો કે મારે સિગરેટ પીવી નથી, સિગરેટ એ વ્યસન છે, સિગરેટ એ નુકસાન કરતા છે, સિગરેટ એ મારી કુટેવ છે અને આ કુટેવથી મારે મુક્ત થવું છે, મીન્સ યુ આર ઓપોઝ ઓલ ધ ટાઈમ, તો પછી એને એક્સટેન્શન નહીં મળે। બરોબર।
પણ તમે મનમાં એમ માનો કે કોક વાર પીવામાં શું વાંધો છે, બધા પીએ છે તો પીવામાં શું વાંધો છે, અને આમે મરવાનું તો છે જ ને, એકવાર માટે પીવો ને આપણે, એમ કોઈ પણ રીતે તમે એને પ્રોટેક્ટ કરશો તો તમારી પાસે રહેશે. બરોબર છે. તમારે એને કાઢવું જ નથી તો પછી કેવી રીતે જાય? હા હા હા, એટલે બરોબર છે. that is the main thing is your intention. બરોબર સમજાય છે? તમે કોઈ પણ રીતે તમારી પાસે રાખવા જ માંગો છો. આ તો હું એક નાનો જોક કરું છું, કદાચ તમે લોકોએ સાંભળ્યો પણ હશે. એક ગામની અંદર એક બાપુ હતા. બાપુ એટલે તમને ખબર છે ને કે ગામની અંદર પેલા જમીનદારો બધા હતા, એને બાપુ કહેવાતા હતા બધા. હા હા હા, ક્ષત્રિય હોય બધા. હા. અને બાપુના મોટી મોટી ડેલી હોય, અને ડેલી ની અંદર બાપુ અડધી ડેલી બહાર બેસે, અને પાછળ બધી મોટી જગ્યા હોય ખુલ્લી, તો ત્યાં બધા આવીને બેસે ચોગાનમાં. ઝાડ બાળ હોય એ ચોગાનમાં બધા બેસે, અને બાપુ ઉપર બેઠા હોય, અને પેલો હુકો પીતા હોય. શું કરતા હોય? હુકો. તે પાછો એક માણસે રાખ્યો હોય. તે હુકો કેવો હોય? 3-4 ફૂટનો હોય. તો પેલો માણસ છે ને તમાકુ ભરતો હોય, ને બાપુ હુકો પીયા કરે ને વાતો કર્યા કરે, મોટી મોટી વાતો કરે નશામાં. બાપુએ પછી ગામમાં એક વખત કોઈ કથાકાર આવ્યા, અને કથાકારે બાપુને એટલે કે બધાને સમજાયું કે ભાઈ આપણે ગમે તેમ કરીને આટલા બધા વ્યસનો સારા નહીં, વ્યસનોથી આપણે દૂર સારા. શું કીધું? વ્યસનોથી આપણે દૂર સારા. હવે આ બાપુને આ વાત ગમી ગઈ, એટલે બાપુએ જે પેલો હુકો પીતા હતા 4 ફૂટનો, એને 40 ફૂટ કરી નાખ્યું. શું કરી નાખ્યું? વધારી દીધું. 40 ફૂટ. એટલે પેલો ઘરના ઉમરાની બહાર જઈને પેલો તમાકુ ભર્યા કરે, અને બાપુ ખેંચીને પીયા કરે. એટલે લોકોએ બધું પૂછ્યું કે બાપુ આ આટલી લાંબી ચલમ કેમ બનાવી? તમારે એટલી ખેંચવી પડે તો એને કીધું કે અમને તો પેલા એક સ્વામીજી આવ્યા હતા, એને માર્ગદર્શન આપ્યું કે વ્યસનથી જેટલા દૂર એટલા હારા. બરોબર. સમજાયું કે નહીં? હા હા. એટલે આવું, એટલે અર્થનો અનર્થ થઈ ગયો. અર્થનો અનર્થ થઈ ગયો. બરોબર છે. એટલે લોકોને વ્યસન ગમતું હોય તો કેમનું છૂટે સાહેબ? બરોબર. દાનત જ ખોરી છે, પછી કોઈ શું કરે? બરોબર. એટલે સ્વામીજી બીજે intention is most important thing. બરોબર. હવે સ્વામીજી દાદા એવું પણ કહ્યું છે કે કેફથી જ્ઞાનાવરણ અને દર્શાવન ખસવાનું અટક્યું છે, કેફથી. અને મોટામાં મોટા ભયસ્થાનો છે સ્વચ્છંદ અને કેફ છે. તો આપણે સ્વચ્છંદ અને કેફથી જાગૃતિ કેવી રીતે રાખવી? કારણ કે આ બેને કારણે આપણા જ્ઞાનાવરણ અને દર્શાવરણ અટક્યા છે. તો આ સૂક્ષ્મમાં જાગૃતિ કેવી રીતે રાખવી? કારણ કે આ સૂક્ષ્મમાં અમુક અંશે રહેશે સ્વચ્છંદ અને કેફ બંને. સ્વચ્છંદ અને કેફ ડેન્જરસ કઈ જગ્યાએ છે, કયા લેવલે છે સમજાઈ દો. તમે 5મું ધોરણ પાસ થયા એનું ગર્વ કરવા જેવું નથી, કારણ કે હજુ ઘણા ધોરણો પાસ કરવાના છે. તમે 12મું ધોરણ પાસ કર્યું એના ગર્વ કરવા જેવું નથી, હજુ તમારે ઘણું બધું આગળ ભણવાનું બાકી છે. તમે ગ્રેજ્યુએટ થયા એનું ગર્વ કરવા જેવું નથી, હજુ તમારે પીએચડી થવાનું છે. તમે માસ્ટર ડિગ્રી પાસ કરી એનો ગર્વ કરવાનો નથી, હજુ તમારે આગળ ભણવાનું છે. એમ આધ્યાત્મ માર્ગની અંદર મેં કહ્યું તે પ્રમાણે, મેં સત્સંગમાં અનેક વખત કહ્યું છે કે આપણે જેટલું જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ અને અનુભવ કરી શકીએ છીએ, એનો ગર્વ ના કરવો, પણ જાણવું કે આટલો હું ઉપયોગ કરી શકું છું, સમજી શકું છું, એ મારા માટે સારું છે. હજુ ઘણું બધું મારે આગળ વધવાનું બાકી છે. એટલે ઈગો અથવા સ્વચ્છંદ ના આવે. બરોબર. સમજાય છે મારી વાત? હા હા. એક કલાકાર હોય છે, કલાકાર પેઇન્ટર. એ પેઇન્ટર પેઇન્ટિંગ કરે છે અને એટલું અદ્ભુત પેઇન્ટિંગ કરે કે લોકોને ઓરિજિનલ ડુપ્લિકેટ જ ખબર ના પડે, એટલું માસ્ટરી હતી એની પેઇન્ટિંગમાં. પછી એ પેઇન્ટરની ઉંમર થવા માંડી, એટલે એને એમ લાગ્યું કે આ મારા ગયા પછી આ કળા ખલાસ થઈ જશે, એટલે એના દીકરાને એને પેઇન્ટિંગ શીખવાડ્યું. દીકરો પછી રોજ, કારણ કે એમને ચશ્મા નંબર આવી ગયા ને હાથ પર ધૂતરાતા, હવે પેઇન્ટિંગ કરી શકતા નતા. છોકરાને ધીમે ધીમે પેઇન્ટિંગ શીખવાડ્યું. છોકરો પેઇન્ટિંગ કરે અને એના બાપાને બતાવે, અને બાપા ઓરિજિનલ ડુપ્લિકેટ બે જુએ, પછી કરેક્શન કરવાનું કે આટલું કરેક્શન કરી નાખ. એ કરી નાખે, પછી બજારમાં જઈને વેચી આવે, પૈસા આવે, એનાથી એનું ઘર ચાલે. પાછું ફેરથી નવું પેઇન્ટિંગ ચિત્ર દોરે, અને
એના ફાધર ને બતાવે, 2-3 દિવસ પછી બતાવે, કમ્પ્લીટ થઈ જાય એટલે પછી એના ફાધર કરેક્શન કરે અને પછી કરેક્શન કર્યા પછી એ બજારમાં જઈને વેચી આવે. આવું 2, 5, 10 વર્ષ સુધી ચાલ્યું. પછી 10 વર્ષ પછી એક દિવસ છોકરાએ નવું ચિત્ર ફર્સ્ટ ક્લાસ પેઇન્ટ કર્યું છે, અદ્ભુત પેઇન્ટ કર્યું છે, અને પેઇન્ટ કર્યા પછી એના પિતાશ્રીને બતાવે છે. પિતાશ્રી બંને પિક્ચર જુએ છે, ઓરિજિનલ અને પેઇન્ટ કરેલું. એ બંને 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ સુધી જુએ છે, પણ કોઈ ડિફરન્ટ લાગતો નથી. શું નથી લાગતો? ડિફરન્ટ નથી લાગતો. ડિફરન્ટ નથી લાગતો એટલે એના ફાધરે તે વખતે એ છોકરાની પ્રશંસા કરી અને એનો બૈડો થાવડ્યો. હવે જયારે છોકરાને બૈડો થાવડ્યો ત્યારે છોકરો રડી પડ્યો. એટલે એના ફાધરે, એના પિતાશ્રીએ કહ્યું કે ભાઈ તું આજે રડે છે કેમ? તારા માટે આનંદનો દિવસ છે કે તું આજે તે પરફેક્ટ ચિત્ર દોર્યું છે, કોઈ ભૂલ નથી એમાં. ત્યારે છોકરો એવું કીધું કે જ્યાં સુધી તમે મારી ભૂલ કાઢતા હતા ત્યાં સુધી મને ઉત્સાહ રહેતો હતો, આજથી મારો ઉત્સાહ ખલાસ થઈ જશે કે મને બધું આવડી ગયું. બરોબર. નાવ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પોઈન્ટ? હા, એટલે આગળ વધવાનો ઉત્સાહ છે જે અટકી જાય છે, ભૂલને બતાવે છે એના કારણે. બરોબર. એટલે અમે કોક વાર કોઈ મહાત્માને કઈ ખકડાવતા હોય તો એ જ માટે ખકડાવતા હોય કે એનું અભિમાન ના થઈ જવું જોઈએ કે હું કંઈક જાણું છું ને સમજુ છું. ઇટ ઇઝ ગુડ, પણ અભિમાન થાય તો અમે પછી ટકોર કરીએ, કડકાઈ કરીએ એટલે પાછું એ નોર્મલ થઈ જાય અને આગળ વધી શકે. નહીં તો એ અભિમાન, એ જ સ્વચ્છંદ એને પાછો પાડી નાખે. સ્વામીજી, આ કેફ છે એમાં મુખ્યત્વે અહંકાર જ હોય છે? અહંકાર જ, જાણપણાનો કેફ. અને કેફને કારણે જ સ્વચ્છંદ થાય છે? મુખ્ય કેફ હોય છે એના કારણે પછી સ્વચ્છંદ ને પ્રમોશન ઉત્સાહ મળે છે? જાણપણાનો કેફ થાય એમાંથી સ્વચ્છંદ થાય ને. બરોબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઈશ્વરભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો ક્વેશ્ચન એવો છે કે હમણાં જે આપણે એક કામ, આપણે પદ મૂકી દો ને જરા, 6:45. ઓકે, વાંધો નહીં. પ્રશ્ન એવો છે કે હમણાં સીકે અને આપણે સુરેશભાઈ જે પ્રશ્ન કર્યો હતો એમાં મારો ક્વેશ્ચન એવો છે કે જ્યારે માણસ મૃત્યુ થાય ત્યારે કોઝલ બોડી, ડેવલપમેન્ટ અને આત્મા 3 સાથે જાય છે, બરાબર છે? હવે એ આત્મા જયારે મનુષ્યનીમાં જાય ત્યારે બરાબર છે કે તેનું ડિસ્ચાર્જ તરીકે એ અને ત્યાં નવો પ્રતિસાદમાં મળે છે. પણ જયારે પશુઓનીમાં જાય તો ત્યાં ડિસ્ચાર્જ તરીકે ખાલી એને ભોગવટો હોય છે કે ભાઈ આ ગયા જન્મમાં જે એને કર્મ કર્યા એના આધારે પશુઓનો ડિસ્ચાર્જ થઈ પૂરો થઈ જાય છે. પણ ત્યાં નવું કોઝલ બોડી કઈ રીતે બંધાય? ત્યાં પ્રતિષ્ઠિત આત્મા સાયલેન્ટ હોય છે, તો કોઝલ બોડી કઈ રીતે બંધાય ને પછી પાછો એ મનુષ્યોનીમાં આવે તો એ કઈ રીતે કામ કરી શકે? એ તો આપણે કીધું છે ને કે એક મનુષ્ય ભાવમાં ઓછામાં ઓછો 1 ભાવનો અને વધારેમાં વધારે 8 ભાવના કર્મ બાંધી શકે છે. નહીં, પણ બરાબર છે, પણ એક આ અવતારમાં જે કર્મ બંધાય બીજા અવતારમાં ડિસ્ચાર્જ થાય છે. તો મનુષ્યોનીમાં ડિસ્ચાર્જ થયા પહેલા, પશુઓનીમાં ડિસ્ચાર્જ થયા પછી એને કર્મ બંધાયા જ નથી. પછી પાછો મનુષ્યોનીમાં આવે તો કઈ રીતે એનો કોઝલ બોડી કઈ રીતનું હોય? એટલે કુદરતનો નિયમ તમે સમજી જાઓ. કુદરતનો કાનૂન એ છે કે મનુષ્ય ભાવમાં આવ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ મનુષ્ય ભાવના કર્મો બાંધવા એના માટે ફરજિયાત છે. ઓપ્શનથી ફરજિયાત છે. મનુષ્ય ભાવમાં આવ્યા પછી મનુષ્ય ભાવમાં આવવાના કર્મ બાંધવા એના માટે ફરજિયાત છે. પણ મનુષ્ય ભાવ સિવાયના કર્મો બાંધ્યા હોય એ પહેલા પૂરા કરવા પડે, છેલ્લો પાછો મનુષ્ય ભાવ આવે. એટલે એક કોઝલ બોડી ખાલી પશુઓની પૂરતું છે, બાકીનું પછી પાછું ફરી એક કોઝલ બોડી કેરી ફોરવર્ડ થાય મનુષ્યનીમાં આવે? ના, એ બધા કોઝલ બોડી અલગ અલગ પ્રકારના ફોર્મમાં હોય. તે પશુ યોનિનું ભોગવી લે, નરક ગતિનું નરક ગતિમાં ભોગવે, દેવલોકનું દેવલોકમાં ભોગવે અને પાછો મનુષ્યમાં આવીને પાછું મનુષ્યનું ભોગવે. એ એની ક્ષમતાનો પ્રશ્ન છે. એટલા પ્રકારના લાઈફના કોઝલ બોડી એક બર્થમાં બાંધે છે. એટલે સપોઝ મનુષ્યનીમાંથી એક 8 ભાવના કોઝલ બોડી બને 8 ભાવ સુધી એટલે 8 ભાવના બાંધે એટલે 8મો ભાવ એટલે કે છેલ્લો ભાવ ફરજિયાત મનુષ્યનો હોય. 7 ભાવ ગમે હોય મનુષ્ય સિવાયના, પણ 8મો તો મનુષ્યનો હોય.
5 ભવના બાંધ્યા હોય તો 5મો ભવ મનુષ્ય જ હોય, 3 ભવના બાંધ્યા હોય તો 3જો મનુષ્યનો જ હોય. એટલે કોઝલ બોડી આ રીતે અલગ અલગ અવતારમાં અલગ અલગ બોડી હોઈ શકે એક સાથે. હા એક જ સાથે, બરાબર છે. એટલા નહીતર પછી ગતિ થાય તો પછી પાછો કેમ ન આવે? હા, એટલે ત્યાં તો પ્રતિષ્ઠાત્મા હોય નહીં, ખાલી ડિસ્ચાર્જ હોય, કોઝલ બોડી બનતું નથી, પાછું ફરીવાર આવે તો કે ત્યાં. એટલે જ આપણે આ સિદ્ધાંત કીધો તો એનું કારણ છે ને કે મનુષ્યમાં કોઈ પણ મનુષ્ય ઓછામાં ઓછો 1 ભવનો બાંધે તો નેક્સ્ટ ભવ મનુષ્ય હોય, અને વધારેમાં વધારે 8 ભવના બાંધે તો 8મો ભવ મનુષ્યનો હોય. જેટલા ભવ બાંધે એમાં છેલ્લો ભવ મનુષ્યનો આવે, એટલે પાછું એ પૂરા કરે અને પાછું નવું સર્જન કરે. બાકી બધામાં તો વિસર્જન જ છે. બરાબર છે. ઓકે ઓકે, આ ક્વેશ્ચન કાયમ પૂછવાતો હતો. બીજો ક્વેશ્ચન સ્વામી, ગીતાનો અધ્યાય છે 18મો, એના શ્લોક છે 60મો શ્લોક. એમાં કે છે કૃષ્ણ ભગવાન, હે કૌંતેય, અત્યારે તું મોહને વશ થઈ મારી આજ્ઞા મુજબ કર્મ કરવા ઈચ્છતો નથી, પરંતુ મારા પોતાના સ્વભાવથી પ્રેરાઈને તારા પોતાના સ્વભાવથી પ્રેરાઈને તારે પ્રાણે તેમ કરવું પડશે. તો હવે એમાં દ્રવ્ય ક્ષેત્ર અને કાળ કઈ રીતે કામ કરે? પોતાના સ્વભાવથી કામ કરવું પડશે કે ક્ષત્રિય છે કે લડવું જ પડશે, કઈક પેલો લડશે સામે તો? એટલે આ બધું ઉદય કર્મમાં આવે, કુદરતી રચનામાં જ આવે બધું. આ બધું વાણી વર્તન બધું કુદરતી રચનામાં જ આવે. આમાં કઈ પુરુષાર્થ જેવું છે ને, બધું પરિણામના સ્ટેજીસ છે બધા. પરિણામના સ્ટેજીસ છે બધા. તો ત્યાં દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ કામ નહીં કરે? ના, એ જ પ્રમાણે ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પ્રમાણે જ એની વાણી વર્તન વિચારો વ્યક્ત થાય છે એના નિમિત્તને આધીને. જેમ તમારું ખિસ્સું કપાવવાનું તો ચોર ભેગો થવાનો છે, તમે નથી ફોન કર્યો એને. એમ તમારું ભવિષ્ય, તમને યુદ્ધ કરવું નથી પણ કરવાનું હશે તો કુદરત તમને એવા સંજોગ ભેગા કરશે કે તમે યુદ્ધ કરો, પણ એ પરિણામના ભાગમાં જ છે. એટલે ટોટલ ડિસ્ચાર્જ છે અર્જુન નું બધું. એમાં એ કરે કે ના કરે એ ડિસ્ચાર્જ માં જ છે. જ્ઞાન આપ્યું કે ડિસ્ચાર્જ જ છે. ઓલ જેટલા પણ જન્મે છે બધાનું ડિસ્ચાર્જ જ છે, બધાનું પ્રિન્સિપલ એક બધાનું. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચિદાનંદ. સ્વામીજી, આપણે આ શાસ્ત્રોમાં છે કે સમુદ્ર મંથન પછી જે અમૃત નીકળ્યું એ દેવોને પીવડાવવામાં આવે છે ને એ લોકો પછી અમર થઈ જાય છે, તો એવું તો આપણા સિદ્ધાંતમાં આમ ગોઠવીએ તો એ ફિટ બેસતું નથી, એટલે કન્ફ્યુઝન થાય છે. એ સમજાવો ને જરા. એટલે આ આપણા માટે સમુદ્ર મંથન એટલે આ જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંનેમાંથી મંથન કરીને વિજ્ઞાન સમજીએ છીએ, એ આપણા માટે સમુદ્ર મંથન છે અને એનાથી મોક્ષ મળે છે. બીજું શું? બરાબર, એટલે એ મોક્ષ ને જ અમરત્વ રૂપક છે બધું, રૂપક છે બધું. જી બરાબર. શાસ્ત્રોમાં તો એમ જ લખે ને બધું. બરાબર, સમજાઈ ગયું. મંથન એટલે વનોનું કરવું. એક બાજુ સામાજિક જીવન છે, એક બાજુ ધાર્મિક જીવન છે. આ બંને જીવન એ મોટા ભાગના લોકોના હોય. એમાંથી આપણે આધ્યાત્મ તરફ જવું એ મંથન કહેવાય. બાકી સામાન્ય રીતે લોકો સામાજિક અને ધાર્મિક જીવન તો માસ ઓફ પીપલ જીવતા જ હોય છે. એ સાર જેવું નથી, એ કોમન લાઈફ છે. બરાબર. લોક સંજ્ઞાને આધારે. પણ જે લોકો આ બંનેમાંથી મંથન કરીને આધ્યાત્મ માર્ગે જાય છે, એ લોકો પાસે કઈક વિશિષ્ટ પ્રકારની સમજણ, દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે. એ લોકોના જ પુણ્યથી, કે જેને કારણે એ લોકો આધ્યાત્મ માર્ગે આગળ વધે છે, કે જે જગત જોઈ શકતું નથી પણ પોતે અનુભવી શકે છે. બરાબર. બાકી જગત જે જોઈ શકે છે એ બધું લોક સંજ્ઞાના માર્ગ છે. ધર્મ હોય કે સામાજિક જીવન, પણ દુનિયા જોઈ શકે એ બધા લોક સંજ્ઞાના માર્ગ છે. બરાબર. બીજું કઈ પૂછવું છે? ના, બસ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ જન્મના કર્મો પ્રમાણે આપણને આવતો જન્મ કેવો હશે ખબર પડે? ના પડે.
એટલે આશરે ખબર પડે પણ એક્ઝેક્ટ ખબર ના પડે. કે આપણે ત્રણ ભાવના ભાવ સત્તા એવી છે કે ભાવ સત્તાને રીડ કરવું એ કેવળ જ્ઞાનીનું કામ છે. જ્ઞાની પુરુષ પણ સમજી શકે. જ્ઞાની પુરુષ તમને કેવળ જ્ઞાનીની જેમ એક્ઝેક્ટ ના કહી શકે. અને આ કર્મ બંધાવવાની પ્રક્રિયા સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ છે. એટલે જ્ઞાની સમજી શકે, જોઈ ના શકે. એટલે તમને એવું ના, તમે કયા કયા ગતિના કર્મ બાંધ્યા છો અથવા ક્યાં ગતિ થશે એવું ના કહી શકે. પણ કયા કર્મનું કયું ફળ મળશે એ જ જ્ઞાની પુરુષ કહી શકે. બાકી કેવળ જ્ઞાની એક્ઝેક્ટ કહી શકે. પણ દ્રવ્ય કર્મના આધારે જે સંજોગ આવે એ પ્રમાણે અંદર જે આપણને ભાવ ઉભા થાય કે હવે હિંસક ભાવો ઓછા થઈ ગયા છે, કે હવે પ્રતિક્રમણના અને હવે કુદરતી રચના જોઈને મોક્ષ માર્ગને લાયક ને સહાયક સંજોગો, એ પ્રમાણે ભાવ ચેન્જ થાય, એ પ્રમાણે બીજો જન્મ કેવો બંધાય એવો ખ્યાલ ના આવે. હા, આપણને ના આવે કારણ કે એ આપણી ક્ષમતામાં શું થાય કે તમે એક દિવસનું કે એક કલાકનું કે એક મિનિટમાં કયા ભાવ થયા એના આધારે થોડું લાઈફ બંધાય છે. આખા જીવનમાં કેવા ભાવ થયા એના આધારે તમારું લાઈફ નક્કી થાય છે. એ આપણી પાસે એટલી કેપેસિટી નથી હોતી કે વી કેન ઓબ્ઝર્વ ઇટ. અચ્છા, જ્ઞાની પુરુષ આપણને જુએ તો ખ્યાલ આવે કે ઓ આ નરક ગતિ જવાનો છે, દેવ ગતિ જવાનો છે. એમને પણ એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ ના આવે. જ્ઞાનીને ખ્યાલ ના આવે, કેવળ જ્ઞાનીને ખ્યાલ આવે. જ્ઞાનીને તો સમજાય લક્ષણ ઉપરથી કે આવા લક્ષણો છે એના, આવા ભાવ છે તો આવી ગતિ થઈ શકે છે, પણ એ એક્ઝેક્ટ ના કહી શકે. અને આપણે તો હવે કયો જન્મ આવે એની ચિંતા જ નથી કરવાની, ડેવલપમેન્ટ ઉપર જ ધ્યાન આપવાનું છે. એટલે એ ચિંતા તો ગઈ આપણું. એટલા માટે હું તમને એટલા માટે તો આટલો કોન્ફિડન્સ આપું છું કે કર્મો બંધાઈ ગયા, કર્મો આપણે પ્રાયશ્ચિત ના થયું, ખરાબ ભાવ થઈ ગયા, એ બધામાં ઊંડા ના ઉતરજો. એક જ મિશન અજ્ઞાન નાશ કરવું છે. બરાબર. જે ભોગવટો આવે તે વાંધો શું છે? રામકૃષ્ણ ભયંકર ભોગવટા ભોગીને મોક્ષે ગયા કારણ કે અજ્ઞાન નતું. તો આપણે સેન્ટર પોઈન્ટ ને પકડને બીજા બધા એટલે ભાવ કર્મ ને પકડવું જ નથી સૂક્ષ્મતા એ કરીને. હા, ભાવ કર્મ પકડવું હોય તો ખાલી આટલું જ કે મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક સંજોગ. બરાબર. બીજા કરતામાં ઊંડા ઉતરવું નથી. બરાબર. હવે બીજા એક વસ્તુનો મને વિચાર આયા કરે છે કે કરુણાદાદાજીએ ને દાદા ભગવાને બંને કે તમને જ્ઞાન લીધા પછી તમારે સૌથી પહેલા ઘરજીત થવું પડશે એમ, એના પર કેમ ભાર મૂક્યો વધારે, ઘરજીત થવા માટે એમ? એટલે ખાસ કરીને ફિમેલ્સ માટે કે જેથી એ ઘરથી છટકે નહીં, એવું હશે મને તો એવું લાગે છે. એવું એ તો ઠીક છે બધું, પણ એટલે ઘરજીત નો મતલબ થાય કે પહેલા તમે ઘરને જીતો. ઘરને જીતો એટલે ઘરની ફાઇલો સાથે સંભાવ મારો, એના ઉપર એમને ભાર મૂક્યો. કારણ કે મોટા ભાગના પ્રોબ્લેમ નજીકની ફાઇલો સાથે, ચીકણી ફાઇલો સાથે વધારે હોય. ચીકણી એટલે જ નજીકની કે જેને સંભાવે નિકાલ કરતા કરતા આપણો દમ નીકળી જાય, કારણ કે વારંવાર ચિકાસ થતી હોય. એમાં ક્વોન્ટિટી, એમાં બલ્કી ના હોય, ક્વોન્ટિટી મોટી ના હોય, પણ એની અંદર વારંવાર જે થતા હોય એટલે ચિકાસ આવી જાય. એટલે મન તમારું કેવું બની જાય કે એના માટે પેલું નેગેટિવિટી એપ્રોચ વાળું બને. નાનો પ્રસંગ હોય, હસબન્ડ ને વાઈફે કીધું કે રોજ તમે કહીએ છીએ કે આ ચા પી અને આ મેં ડીશ મૂકી છે પ્લાસ્ટિકની કે સ્ટીલની, એના ઉપર કપ મૂકજો જેથી આ ચકામું ના પડે ને મારે સાફ ના કરવું પડે. પણ પેલા હસબન્ડ હોય, ચા પીને છાપું વાંચતા વાંચતા જ્યાં હોય ત્યાં મૂકી દે. રોજ પેલા સાફ કરે, રોજ બોલે, રોજ સાફ કરે ને રોજ બોલે, અને કચકચ કહેવાય. હવે આ ચીકણા કર્મો છે, આ ભારે નુકસાનના કર્મો નથી. બરાબર. અને આ કળિયુગમાં 90 થી 95% લોકોના કર્મ ચીકણા જ હોય છે, ભારે નથી હોતા. અને એ ડેવલપમેન્ટ થવા ના દે જેમ થવું હોય એમ. એટલે અભિપ્રાય વચ્ચે આવે જ પાછું અભિપ્રાય. એટલે આ ચીકણા, એટલે કહું છું કે આ કાળમાં ભારે કર્મો કરવાની ક્ષમતા પણ નથી અને આપણે ભારે કર્મો ભોગવવાના પણ નથી લાયા. મોટા ભાગના ચીકણા કર્મો છે, એ ચીકણા કર્મો આપણને ભોગવતા દમ નીકળી જાય છે. કારણ કે એક જ વ્યક્તિઓ સાથે અભિપ્રાયથી આપણે મલ્ટિપલ ટાઈમ કર્મો બાંધ્યા છે, અને માઇલ્ડ કર્મો છે, પણ મલ્ટિપલ ટાઈમ હોવાથી આપણને જરા ભારે લાગે છે. ખરેખર
કુદરતી રચના જોવાતી નથી અને ડેવલપમેન્ટ અટકે છે એટલા હા, માટે. અને મેં ઘણી વખત એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે ભાઈ આપણે 5 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ ગયું હોય ને તો એને ભારે કર્મ કહેવાય, પણ એક જ વખત ભોગવી નાખ્યું. આપણે શું કીધું? એક જ વખત. પણ કોઈ દર મહિને 5,000 રૂપિયા લઈ જાય ને પાછા ના આપે, પાછો 5,000 લઈ જાય ને પાછા ના આપે, એમ 100 વખત લઈ જાય તો ભારે લાગે આપણને. બરાબર. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ માય પોઈન્ટ? ભલે એમાઉન્ટ નાની છે પણ ભોગવટો મોટો લાગે. અને પેલો એક વાર નુકસાન થયું હોય ને તો ભલે ભોગવી લે, પછી માથાકૂટ તો નહીં પણ પછી. એટલે આ કલિયુગમાં ભારે કર્મો નથી હોતા, ચીકણા કર્મો હોય છે. અને આ ડેવલપમેન્ટ માટેના અંતરાય કર્મો છે. હા, એટલે જો તમે એમાં ફસાઈ જાઓ તો તમે ત્યાં આગળ એના એન્વાયરમેન્ટ માંથી તમે બહાર જ ના નીકળી શકો. એટલે તમે જે દેહાદ્યાસ છે ને તમારો મજબૂત થાય. તમે તમારી પ્રકૃતિને કે બીજી પ્રકૃતિને જો કરો છો એટલે દેહાદ્યાસ મજબૂત થાય. આપણે પ્રકૃતિ કોઈની પણ હોય આપણા સહિત કુદરતી રચના જોવી, ઊંડા ઉતરવું નહીં. એટલે તો જ આધ્યાત્મ માર્ગે વિજ્ઞાનમાં આગળ વધાશે. જેવા પ્રકૃતિમાં ઊંડા ઉતર્યા કે માયાની જાળમાં ફસાયા. બરાબર બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. એટલા માટે આ જરૂરી છે. એટલા માટે હું તમને સામાયિક, પ્રતિક્રમણ કે ઊંડા ઉતરવું કે જ્ઞાન પહેલાના કર્મો, જ્ઞાન પછીના કર્મો, પહેલા ભૂલ, ભાઈ કશામાં ઊંડા ઉતરો જ નહીં તમે. કારણ કે તમે સબ્જેક્ટ જ કાઢી નાખો, એક જ સબ્જેક્ટ રાખો. મારા દ્રષ્ટિમાં જે મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન, મોહની કર્મ છે એનો નાશ કરવો છે. ધેટ્સ ઇટ. મન વચન કાયામાં શું છે મારો સબ્જેક્ટ નથી, કુદરતી રચના છે. અને જે હિસાબ છે તે મને મંજૂર છે, વિધાઉટ બ્લેમ એન્ડ ક્લેમ. પતી ગયું. એટલે મારી દ્રષ્ટિમાં જે મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન અને મોહનીય એ ખલાસ થવા જોઈએ. બસ દ્રષ્ટિમાંથી. બરાબર. એ આપણું મિશન છે, એ આપણો પુરુષાર્થ છે. અને એના માટે હેલ્પ કોણ કરે છે કે હું કોણ છું તે અને જગત કયા આધારે ચાલે છે, આ બંનેના હેલ્પથી મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન, મોહનીય કર્મને ખલાસ કરવાના છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સુરેશ કુમાર મધુરાઈ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. 2 दिन पहले कहा था जो दादा का ज्ञान मिला है ना, तो कोटि कोटि पुण्य तो मिलता है. तो हम सब महाविद्य जाके वापस इधर आए हुए, तभी उनके लिए एक ज्ञान है. तो उसके बारे में थोड़ा क्या महाविद्य क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में हम महात्मा लोग जाके इधर आए भरत क्षेत्र में, तो उनको ही एक ज्ञान मिला है. वहां जाके वापिस आए, ऐसा बताया? हाँ, आपने बोला उधर जाके इधर भरत क्षेत्र में आए, उनको ही दादा का ज्ञान मिला है. वो किसने कहा? ऐसा किसने कहा? ये आप 2-3 सत्संग पहले बात आई थी जब. मैंने तो ऐसा नहीं कहा कभी. तो दूसरे सत्संग में सुना होगा. ये सब मिक्सिंग हो जाता है. मेरी बात तो सिद्धांत के ऊपर होती है. नहीं, यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में आपका डेवलपमेंट लेकर जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हैं. नहीं, हम ये वो है इधर से तो महाविद्य क्षेत्र जाना वही भावना है, जाना ही है. लेकिन अभी भरत क्षेत्र में है ना, तो हम सब महात्मा लोग महाविद्य क्षेत्र जाके आए वापस इधर. नहीं, किसने कहा ऐसा जाके आए? ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है कि जाके आए. नहीं, जा सकते हैं, जाके आए वो नहीं, किसी को नहीं मालूम. अच्छा. और ये एक और मैंने कल पूछा था, 5 पांडव मोक्ष गए, आपने बोला नहीं 3 ही गए मोक्ष, देव स्वर्ग में गए. तो 3 युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, तो इनको ये मोक्ष में गए. तो इतना युद्ध करने के बाद ही कर्म नहीं बंधा, तो इन्होंने भी आत्मज्ञान लिया था कृष्ण भगवान से. इनको भी ज्ञान मिला था, ज्ञान हुआ था. देखो, ज्ञान किसने लिया किसने नहीं वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है. ज्ञान का उपयोग किसने किया वो इम्पोर्टेंट है. हाँ, वो किसने किया? हाँ, वो 3 ने किया तो चले गए. अच्छा.
तो नहीं उनको भी ज्ञानी भगवान कृष्ण भगवान हाजिर थे, तो उन्हीं से मिला है क्या? नहीं, वो तो ज्ञान तो तीर्थंकर से मिलता है, और ज्ञान की समझ किसी से भी मिल सकती है। मूल ज्ञान तीर्थंकर से मिलता है, मगर व्यवहार ज्ञान या आगे बढ़ने का ज्ञान कहीं से भी अनुभवी ज्ञानी से भी मिल सकता है, मगर लास्ट में तीर्थंकर चाहिए। बाकी अनुभवी ज्ञानी किसी को भी ज्ञान दृष्टि दे सकते हैं, कोई भी। तो उनको भगवान के समय में मिला होगा। अच्छा, और ये 3 तो मोक्ष में गए, हमारे शास्त्र में, अपने जैन शास्त्र में आता है कि 5 पांडव मोक्ष में गए, वो कैसे लिखा है? वो हो सकता है, अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो शास्त्रों की ही कर रहा हूँ। मैं अपनी खुद की, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे पास कोई विजन है उसके लिए, तो शास्त्रों की बात करता हूँ। कभी शास्त्रों में 3 लिखा है, कभी 5 लिखा है, हो सकता है। उसमें कोई सिद्धांत नहीं होता है। जो व्यक्ति ज्ञान में रहता है, संपूर्ण ज्ञान में, तो वो मोक्ष में जा सकते हैं। वो नहीं रहता है तो उसको यहाँ जन्म मरण लेना पड़ता है, फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अपन पालकी जाते हैं ना गिरिराज, और कहते हैं ना, तो बीच में देरी आती है 5 पांडवों की, 5 पांडव इधर से मोक्ष गए। हाँ, वो बराबर है, वो बराबर है, वो हो सकता है। नहीं, मैं समझ गया, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उसमें कोई वो, अगर कोई कहेंगे 5 पांडव मोक्ष में गए ही है, तो हम उसमें मना नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोई ऐसी कोई सिद्धांतिक बात नहीं है, तो हिस्टोरिकल बात है। गए भी हो सकते हैं, गलत थोड़ी है। अच्छा, और दादा भगवान के समय में, मूल दादा थे दादा भगवान, तो उनके समय दादा भगवान ने बात की कि तीर्थंकर जीव इधर उनके निष्ठा में है करके। एक तो चंद्रकांत भाई, कोई भी भावी तीर्थंकर, कन्नू दादाजी भावी थे, और कौन कौन है? नहीं, हम तो उसी बात में पढ़ते ही नहीं है। हिस्टोरिकल बात में पढ़ने का ही नो प्रूफ एट ऑल। दादा भगवान ने कहा है, हम मानते हैं, हमारे पास कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाण बोलते हैं जिसको, वो नहीं है। उनका रेफरेंस है, वो बराबर है। लोग प्रश्न करेंगे भी उनके कहने से क्या मतलब, आप क्या उत्तर दोगे? कोई कहेगा, जैन आचार्य बोलेगा कि भी उसको ये तीर्थंकर है, मोक्ष में जाएगा। ये कोई और धर्म को लोग कहेंगे कि ये 7 में देवलोक में जाएगा। कोई कहेगा प्रूफ क्या है, तो आप कुछ नहीं बताओगे। आचार्य भगवान का तो नहीं होता ना, तो दादा भगवान है, ज्ञानी भगवान, आत्मज्ञानी है। मैं क्या कहता हूं कि आप उनके लिए ज्ञानी पुरुष शब्द और इतना बड़ा पोस्ट लगाते हैं, तो आप इसके महात्मा है, तो मतलब वो करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है। मगर कोई जैन धर्म का है और आचार्य भगवंत या गच्छाधिपति को भगवान माने, तो मान सकते हैं ना। तो आप ऐसे क्यों कहते हैं कि भी हमारे दादा भगवान बड़े और तुम्हारे आचार्य भगवान बड़े नहीं? ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आज प्रमुख स्वामी बोलेंगे कि हमारे लिए प्रमुख स्वामी भगवान है, तो आप क्या कहोगे? आपके अपने अपनी, तो बात वही हो गई, सबकी अपनी अपनी हो गई। तो इसमें हमारा बड़ा तुम्हारा छोटा वो प्रश्न ही कहाँ आता है? एक व्यू पॉइंट होता है, महान पुरुषों का एक व्यू पॉइंट होता है, अच्छा आशय होता है, मगर ये कोई कुदरत का कानून नहीं है। हो सकते हैं तीर्थंकर, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। कोई कहेगा कि दादा भगवान ने ऐसा कहा है, तो हम कहेंगे हाँ कहा है, और किताब में प्रूफ है, और कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। आप समझे ना, इसमें कोई साइंस नहीं है। मेरा कहने का मतलब, दादा भगवान ने कहा है वो करेक्ट है। अच्छा स्वामी जी, और हमको आशीर्वाद दीजिए, हम भी बस पुरुषार्थ करके एक अगला वो महावीर जरूर खूब प्रगति करो। हाँ, खूब प्रगति करो, खूब आशीर्वाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। कौन बंद हो गया? मेरे अंदर हमेशा उठता है। हाँ बोलिए स्वामी जी। स्वामी जी, एक क्वेश्चन मेरे अंदर उठता है कि जैसे हमने इस जन्म में जो कर्म किए हैं, अगर उसका फल इसी जन्म में आए, तो हमें भुगतान में ये रहता है कि हाँ मैंने ये कर्म किया, इसका ये फल मिला। नेक्स्ट जन्म में तो हम भूल जाते हैं कि हमारे किस कर्म का फल आ रहा है, तो उस समय भुगतान ज्यादा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कौन सा कर्म किया। तो ऐसा
कोई कुदरत का कानून नहीं है कि इस जन्म का कर्म का फल इसी जन्म में आए? नहीं, ये कुदरत का कानून है ही नहीं। अगर नेक्स्ट ये जन्म तो हम भूल जाते हैं। अगर ये अवतार का कर्म हमको यही अवतार में भुगतान करना है तो फिर आप पशु होनी, देव नरगति देवगति की जरूरत कहाँ है? क्योंकि जब नेक्स्ट जन्म में तो हम भूल जाते हैं कि हमारे किस कर्म का फल आ रहा है, तो भुगतान ज्यादा होता है कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, अगर ये अवतार का कर्म हम यही अवतार में भुगतान करते हैं तो फिर रीबर्थ का मतलब क्या, फिर देवलोक का मतलब क्या, नरक लोक का मतलब क्या, पशु योनि का मतलब ही क्या रहा? फिर गति की जरूरत ही नहीं है। सही बात। पर ये उठता है ना कि मतलब कि मेरे को जागृति तो हो कि मेरे कौन से कर्म का ये फल आया है, तो आगे बंदा कर्म ना करे उस लिए से वो वाला कर्म, ऐसा कर्म ना करे। आपके पास कौन से कर्म का कौन सा फल है वो अगर समझ में नहीं आता है तो इतना तो समझ में आता है कि कोई भी रिजल्ट एग्जाम के बिना नहीं होता है, इतना तो मालूम होता है ना। हाँ जी स्वामी जी, ये तो होता है। जैसे मैंने एग्जाम दे दिया, अभी उसका रिजल्ट 6 महीने के बाद आया कि 50% मार्क आया। अभी आप कहोगे कि 50% मार्क आया, मैं उसको नहीं मानती हूँ, तो आप मानो या ना मानो क्या फर्क होगा? हाँ जी, क्योंकि स्वामी जब ज्ञान के बाद तो समझ आ गई है कि मेरा हिसाब है, पर जब ज्ञान से पहले तो इतना दुखी होती थी, कितना दुख होता था कि कौन से कर्म का फल मिल रहा है मुझे ये। ज्ञान से पहले तो बहुत दुख होता था। वो पहले की बात छोड़ दो, अभी आपको समझ में आ गया है, वही समझ का उपयोग करो कि जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो पिछले अवतार के कर्मों का फल ही है और वो कुदरती रचना है। उसमें आज मैं उसमें ज्यादा कम नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ अपने आप भुगतान करके मन वचन काया से मुक्त रह सकती हूँ। दैट्स इट। ठीक है स्वामी जी। और स्वामी जी एक बात और, पहले मैं समाधि लगाती थी पर कभी लगती नहीं थी, और अब जितना जितना समाधान होता जा रहा है ना तो अपने आप ही समाधि का जो सुख होता है वो महसूस होता है स्वामी जी। पहले तो समाधि वो भ्रांति थी, समाधि मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना, ये समाधि थोड़ी है, एक प्रकार की मन की शांति प्रक्रिया है, मन को कुछ पता ही नहीं चलता था। और अभी तो आपको खुली आंखें आपको समाधि रहती है क्योंकि समाधान रहता है। हाँ जी स्वामी जी, ये बहुत फर्क आया है। तो बिना समाधान समाधि को समाधि नहीं बोलते हैं, एक प्रकार की टेम्पररी अवस्था बोलते हैं कि भाई हमने सब कुछ ये दुनिया को भूल गए, आंखें बंद करके बैठ गए, तो थोड़े समय के लिए हमको शांति रहेगी और कुछ बातें याद नहीं आएगी, और जो जिस पे चीज पे समाधि लगाइए, कोई भगवान गुरु या मंत्र ऊपर, तो वहां कॉन्सेंट्रेट करोगे, इतने समय दुनिया भूल जाओगे, और लोग इनको समाधि कहते हैं, मगर ये समाधि सच्ची समाधि नहीं है। हाँ जी स्वामी जी, कि अज्ञान तो वही का वही रहा। और अब तो जितना समाधान होता जा रहा है, नेचुरल अंदर का सुख महसूस होता है। ये इसीलिए कहते हैं ना कि ये नेशनल हाईवे है, ये सही रास्ता है कि जैसे जैसे आपका अज्ञान निकलता जाएगा, जैसे जैसे हर अवस्थाओं में आपको समाधान होगा, तो इनका रिजल्ट समाधि होना ही है, निर्विकल्प ही होना है। आप समझे ना, निर्लेप ही होना है, अंग ही होना है, ये सब अपने आप अनुभव में आता है। हाँ जी स्वामी जी, स्वामी जी बहुत कृपा है आपकी, बहुत अंदर में मुक्ति के अनुभव होता है स्वामी जी। ओके ओके, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कोई है? स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, આજે સર્જનાર છે એ જ્યારે સર્જન થતું હોય છે ત્યારે એને ટાઈમ ફેક્ટ હોય છે, દાખલા તરીકે કે કોઈ પ્રોસેસ ચાલે છે અજ્ઞાનને સનાતન વિજ્ઞાનની, તો એટ એ ટાઈમ પરમાણુ સર્વ થઈ જાય છે કે અમુક એને 1 મિનિટ, દાદા એવું કીધું છે 1 મિનિટમાં 8 વખત 17 વખત કર્મ બંધ પડે છે, તો એવો ઘણી પ્રોસેસ લોંગ ચાલે તો ત્યાં કેવો સિદ્ધાંત કઈ રીતના કામ કરે છે? પ્રોસેસ એટલે જે પરમાણુ સર્વ થાય છે ને, જે પ્રોસેસિંગ ફેક્ટરી છે, જે આશય નીકળે છે,
આ એટલે કર્મના પ્રકાર ઉપર આધાર છે. 1 સેકન્ડનું પણ કર્મ બંધાય અને 6 મહિનાનું બંધાય અને 10 વર્ષનું લાંબુ એ બંધાય કર્મ. ડિપેન્ડ છે. બધા કર્મના પ્રકારો અલગ અલગ હોય. જેવો કર્મની લેન્થ હોય એટલો એનો ભોગવટો હોય. લેન્થ લાંબી હોય, આપણે લગ્નના કર્મો હોય પતિ પત્નીના તો લાંબા હોય, 50, 60, 70 વર્ષના હોય. મા બાપ સાથેના હિસાબ હોય તો એના કરતા થોડા ઓછા હોય. ભાઈ બહેનના હિસાબ હોય તો એ પ્રમાણે હોય. દરેક વ્યક્તિ સાથેના કર્મના હિસાબો હોય એ પ્રમાણે એની લેન્થ હોય. સ્વામીજી, ઈ તો જે ભાવ કર્મમાં સ્ટોક થયો એક વખત બધું ત્યાં રિઝર્વ થાય છે પછી નક્કી થાય છે. હું આ જે પ્રોસેસિંગ ફેક્ટરીના સમયની વાત કરું છું, એમાં હરેક સમયે પ્રોસેસિંગ ચાલુ જ હોય છે કે ત્યાં ટાઈમ ઝોન હોય છે? એવું હોય દરેક કર્મમાં ટાઈમ ઝોન તો હોય જ ને, કે અમુક મિનિટ પછી જ પાછું સર્વ થાય ત્યાં સુધી શુદ્ધ પરમાણુ એની રીતે ફર્યા કરે અંતસ્કરણમાં, એવું કહી શકાય? કોઈ પણ વ્યક્તિને એક જ બીજી વ્યક્તિ સાથે પરમેનન્ટ કર્મ ના હોય, ભલે રિલેશન પરમેનન્ટ હોય, કર્મ પરમેનન્ટ ના હોય, એક જ વ્યક્તિને જન્મે ત્યારે મા બાપ સાથેના સંબંધો હોય, ભાઈ બહેન સાથેના સંબંધો હોય, સ્કૂલના કોલેજના મિત્રો સાથેના કર્મના હિસાબ હોય, લગ્ન કર્યા પછી પતિ પત્ની બાળકો બંને કુટુંબીઓ સાથેના સંજોગ કર્મના હોય, પછી ભવિષ્યની અંદર જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય તો એની અંદરના કલિંગ્સ કે આપણા કસ્ટમર કે બિઝનેસમેનના રિલેશન હોય. એમ જીવનની અંદર એક વ્યક્તિને સામાજિક સંબંધો, રાજકીય સંબંધો, એમ એક વ્યક્તિને અનેક વ્યક્તિઓ સાથે સંબંધો હોય જ. પણ કેટલીક વ્યક્તિઓ સાથે વધારે સંબંધો હોય, કેટલીક વ્યક્તિઓ સાથે હાય હાલોના માઇલ્ડ સંબંધ હોય. પણ એક વ્યક્તિને બીજી વ્યક્તિ સાથે સંબંધ હોય, બીજા કોઈ સાથે સંબંધ ના હોય એવું ના બને. દરેક વ્યક્તિને અનેક વ્યક્તિઓ સાથે આખી લાઈફમાં સંબંધો હોય જ. સ્વામીજી, સંબંધ વગરનું તો આ પૂતળું હોય જ નહીં. એન્વાયરમેન્ટ તો કુદરત આપતી જ હોય છે અને એ દરેક એંગલ પ્રમાણે એના જે અજ્ઞાન રૂપી બિલીફ છે એ પ્લેટફોર્મ પર આવે છે, એનું કામ કરે છે. એમાં હું સ્વતંત્ર નથી. મને કેવું, હું તમને જે એક્ઝેક્ટલી તમે મને આ આગળનું પણ જે પ્રોસેસિંગ ફેક્ટરી છે ત્યાં તમને ત્યાં ટાઈમ ઝોન હોય છે, પછી આગળની પ્રોસેસ સમજાઈ ગઈ. હા હોય ને, ચાર્જ થઈ ગયા પછી કુદરત જયારે એને રિલેટિવ બોડી આપે છે ત્યારે તો ઈ ત્યાં બટ નેચરલ પ્રોસેસ થઈ જાય છે. અહીંયા ટાઈમ ઝોન હોય છે. એમ કહું છું કે એક્ઝામ્પલ તરીકે કે મારી કોઈ પ્રોસેસ એ 6 મિનિટ ચાલે છે અજ્ઞાન ને વિજ્ઞાનની, તો 6 મિનિટ પછી જ પરમાણુ ચાર્જ થાય છે. ત્યાં સુધી પરમાણુ ખાલી ફર્યા કરે છે એવું? હા, પ્રોસેસ થતી હોય ત્યારે પરમાણુ ના થાય. ત્યારે પરમાણુ આ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારમાં પ્રોસેસ થાય પછી જ પરમાણુ સ્પીચ અને એક્શનના ચાર્જ થાય. હા સ્વામીજી, સરસ. એટલે આખો આશય ક્લિયર રહે પછી જ પરમાણુ ચાર્જ થાય એવું કહી શકાય ને? ડિસિઝન વગર કઈ રીતે કર્મ ચાર્જ થાય? એટલે ઓલો જે લાઈવ ઈગો છે ડિસિઝન લે અને પછી જ્યારે સાઇન કરે પછી જ એના સારમાંથી જ આખી પ્રોસેસ પરમાણુ ચાર્જ થઈ પછી પોતાના સ્ટોકમાં વયા જાય. બસ એના તો પ્રોસેસ કહેવાય. પ્રોસેસ થયા પછી પ્રોડક્શન બહાર પડે છે. તો સ્વામીજી, જે તમારી પાસે જે વૈજ્ઞાનિક છે એને તો આ આખી પ્રોસેસિંગ ફેક્ટરીમાં એ તો હવે વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયો છે, તો પછી એને તો આખું જે પરમાણુ ચાર્જ થવાની પ્રોસેસિંગ ફેક્ટરી છે ત્યાં જે સ્ટોક છે એ જ એને ઓછું થવા મળે ધીમે ધીમે, એટલે એને હલકાપણું લાગે. હા પણ એ તો ખરું જ, પણ આમાં શું છે કે અમારે બી પરિણતિમાં તો અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ થાય ને. સાયન્સ એનું એ રે પણ પરિણતિ અપ્સ એન્ડ ડાઉન થાય. 7મા લેવલ સુધી પહોંચી ગયા હોય ડેવલપમેન્ટમાં, પછી 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 ચાલ્યા કરતું હોય એને પરિણતિ કહેવાય. હા સ્વામીજી, પરિણતિનો મને એક્ઝેક્ટ ખબર પડી કે સમજાઈ ગયું છે. દર્શન 12મામાં પહોંચી જઈએ પછી પાછા ના આવીએ, પણ અત્યારે 8 થી 11 અપ્સ એન્ડ ડાઉન ચાલ્યા કરે. સ્વામીજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે કોઈ બાકી છે? નિર્મલાબેન છે. ઓકે બોલો. એમને હા બોલો. મારે સ્વામીજી તમારો સત્સંગ સાંભળ્યો ને ત્યારે મને એક વાત ક્લિક થઈ કે અત્યાર લગી મને બીજી ફાઇલો બહુ ચીકણી લાગતી, પણ હવે મને મારી ફાઇલ નંબર 1 બહુ ચીકણી લાગી. અને તમે કીધું ને એ પ્રમાણે મેં કુદરતી રચના ને કુદરતનો કાનૂન અને શુદ્ધાત્મા વખતે ઓલા 3 વાક્યો યાદ રાખવાના એ એપ્લાય કર્યું અને શાંતિ મળી.
પણ મારે કેવું થાય કે સામેની પ્રકૃતિ હોય ને ત્યારે આ વાક્ય ઘડીએ વળીએ ગોઠવવા પડે અને શાંતિ મળે. બરાબર. પાછું 2 દિવસ કે 3 દિવસ થાય એટલે પાછું મારે ઈ વિજ્ઞાન નથી ઉપયોગમાં આવતું. પછી મારી બુદ્ધિ એવી ચડે ને કે ભાઈ આ તો આ જ રીતનું હોય એમ કે આપણે ઉપયોગમાં રાખવાનું ને પ્રકૃતિ આપણી જોવાની, ઈ લોકોની અકર્તા જોવાની, આપણી જોવાની. પણ તો પછી આમાં મારું ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતે થાય? તો હવે મને થોડીક ચિંતા થાય છે કે આમાં મારે શું કરવું. કશું ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપણી પ્રકૃતિ ગમે તેવી હોય, ચીકણી હોય કે ગમે તેવી હોય, બીજાની પ્રકૃતિ પણ ચીકણી હોય કે ગમે તેવી હોય, પણ બધાની પ્રકૃતિ આપણે કુદરતી રચના તરીકે જ જોવાની છે. એનો બોજો રાખવાની જરૂર નથી. એટલે કુદરતી રચના જોવાઈ જાય એટલે પછી ભોગવટો આવે ત્યારે ઘડી કેમ થાય પાછું જોવાઈ જાય. તો મારે આવું ચાલુ જ રહેશે? તો સ્વામીજી કઈક એવી કૃપા કરો કે ઉપયોગ મને વધે એમ. હા, ઉપયોગમાં રહેવાનું. આપણા કવિરાજશ્રીએ બહુ સુંદર પદ લખ્યું છે. ચીકણી કે મોળી બધી ફાઇલો છે નિકાલી. ચીકણી હોય કે મોળી બધી નિકાલી જ છે. મારે ડેવલપમેન્ટમાં આમાં કેવી રીતે આગળ વધવું એમ? આપણે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાનો છે, પ્રકૃતિમાં ઊંડા ઉતરવાનું નથી. બરાબર. એટલે મારો તો આ ઉપયોગ બરોબર કહેવાય ને કે હું શુદ્ધાત્મા છું, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. બસ. અને મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી. બસ. સ્વામીજી, મારે તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરવો છે કે જ્યારે મને આ દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન લીધું પછી શાંતિ મળી, પણ મને આગળ કઈ રસ્તો જ નહોતો દેખાતો. અને તમારો સત્સંગ ઓટોમેટિક મેં યુટ્યુબમાં જોયો ને એટલે મને એટલી શાંતિ મળી. તો મેં 2 કે 3 જ સત્સંગ તમારા જોયા, પણ મને એમ થઈ ગયું ના જ્ઞાની પુરુષ છે ને મારા માટે છે અને મને આગળ મોક્ષના તરફ ખેંચવા જ મને આમ વિડીયો મોકલાવ્યો હોય છે કોકે. પછી મેં જયેશભાઈ ગાંધીને ફોન કર્યો. મેં કીધું મારે સ્વામીજીને મળવું જ છે. ત્યારે મને એવું હતું મારું આયુષ્ય કર્મ ટૂંકું થાય ને તો સારું છૂટું. પણ હવે સ્વામીજી મને પાછો એવો ભાવ થવા માંડ્યો કે ના આયુષ્ય વધે, સ્વામીજી મળ્યા છે તો મારે મારું કામ કાઢી લેવું છે. તો સ્વામીજી આમાં અહંકાર છે કે શું છે? કશું નહીં. અમારે તો તમે કહો વધારવું છે તોય તથાસ્તુ ને ઘટાડવું હોય તોય તથાસ્તુ. એટલે અહંકારમાં ન જાય. ના ના, આ તો પ્રકૃતિ જ કહેવાય. અહંકાર શું? અહંકાર હોય તો એ નીકળતો છે ઉદય કર્મ. બરાબર. અને સ્વામીજી મારે પ્રત્યક્ષ તમારા દર્શન થાય ને એવી કૃપા કરો. થશે થશે. એનો બી સંજોગ કુદરત આપણને આપશે. ચોક્કસ. હા, ડેવલપમેન્ટમાં આ જ રીતે આગળ વધવાનું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તમારું ગામ કયું કીધું? હા હા, તમારું ગામ કયું? સુરેન્દ્રનગર. સુરેન્દ્રનગર. હું આવ્યો છું ત્યાં 1-2 વખત હું આવ્યો છું ત્યાં આગળ. એટલે અમે પેલા મોરબી રહેતા હતા, અત્યારે 2 વર્ષથી જ અહીંયા આવ્યા છીએ. હા, હું સુરેન્દ્રનગર આવ્યો છું, 2 વખત આવ્યો છું. હા હા, સત્સંગ માટે આવ્યો છું. બરાબર. તો હવે આવો ને ત્યારે આમાં મેસેજ આવશે એટલે આપણે હું આવીશ સત્સંગમાં. જરૂર જરૂર જરૂર. હા, બાકી આ બરોબર છે ને? બરાબર છે, બરોબર છે, બરોબર છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બસ હવે કોઈ છે નહીં ને? આ એક આનંદભાઈ ને પૂછવું છે. સમય થઈ ગયો છે. કઈ વાંધો નહીં, પૂછી લો વાંધો નહીં. આનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. સ્વામીજી, એક નાનો પ્રશ્ન છે. આપણે પ્રતિક્રમણ આમ તો કઈ કરવાની જરૂર નથી પડતી, આ જ્ઞાનની જેમ જેમ સમજ આવતી જાય છે. પણ ક્યારેક કોઈ ભૂતકાળના સંજોગ કે કઈ વસ્તુ યાદ આવે તો તમે શીખવાડ્યું કે એ વખતે એમના શુદ્ધાત્માના સાક્ષીએ પ્રાર્થના કરવી, કાં તો પ્રતિક્રમણ. તો પ્રતિક્રમણ કે પ્રાર્થના જ્યારે બી જેવી કઈ કરીએ તો એમના સામેવાળી વ્યક્તિના અંદર શુદ્ધાત્મા જોઈને કરવું કે આપણા અંદર શુદ્ધાત્મા જોઈને કરવું જોઈએ, એ થોડું સમજવું. હું એવું પર્સનલી એવું માનું છું કે કોઈ બી શુદ્ધાત્માને જો તત્વરૂપે એક જ છે, તો મારા શુદ્ધાત્મા રૂપે જોઈને કરી લેતો હોઉં છું. તો એ કરેક્ટ છે કે એમાં કઈ કરેક્શનની જરૂર છે? આપણે તો આપણા કે સામેવાળા એવું કરવાની જરૂર નથી. આપણે તો એક જ કહેવાનું, જ્યારે પણ એની મેતે પાછલી અવસ્થા યાદ આવે ત્યારે આપણે પોતાના અંતર્યામી પરમાત્માની સાક્ષી કહેવાનું કે આવી પ્રકૃતિ મારી ન હોવી ઘટે, કારણ કે આ પ્રકૃતિ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી. પછી આજે બન્યું હોય, 6 મહિના પહેલા બન્યું હોય, 6 વર્ષ પહેલા બન્યું હોય કે 25 વર્ષ પહેલા બન્યું હોય, આજે યાદ આવી કરેક્શન કરી નાખવાનું, આવી ન હોવી ઘટે. બસ બરાબર. એટલે એવી પ્રકૃતિ આપણને નેક્સ્ટ જન્મમાં ના મળે પછી, અને એવા પણ એનું જે પરિણામ જે આવવાના હશે એ જે આવવાના હોય તો એના માટે કઈ આપણે માફી માંગવાની જરૂર નથી.
જે બી આપણે એમાં પડવું જ નથી, આપણે એમાં એક્શન બેઝમાં જવું જ નથી, આપણે તો ભાવ બેઝમાં જવું છે કે ભાઈ આવી પ્રકૃતિ મારે ન જોઈએ. કેમ તો કે મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી. સામે વાળો માણસ સારો છે ખરાબ છે, આ પ્રકૃતિને ગમે છે ના ગમે, એ કઈ સબ્જેક્ટ રહેવાનો નથી. મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી, માટે આવી પ્રકૃતિ ના હોવી ઘટે. એમાં બે પ્રકૃતિનો, બે સામસામી પ્રકૃતિનો પ્રશ્ન આવતો નથી. બરાબર. પણ આમ તત્વ રૂપે તો બધું આત્મા તમે તમારો જો કે પેલાનો જો બધું એક જ કહેવાય ને. ભગવાન તો બધાની અંદર શુદ્ધ પરમાત્મા છે. એટલે એ રીતે જો ક્યારે બી જોઈએ તો કોઈના માટે પ્રાર્થના કરીએ કે કોઈનો વંદન કરીએ તો હું મારી અંદર વંદન કરું કે સામે વાળાને જોઈન કરું, પણ તત્વ રૂપે બધા ભગવાન શુદ્ધાત્મા પરમાત્મા એક જ છે. બરાબર. કારણ કે આપણી પ્રાર્થનામાં બી એવું જ કહે છે કે જે દરેક જીવમાં જે છે એ જ મારામાં છે, એવું આપણે બોલીએ છીએ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. બરાબર છે, બરાબર છે, બરાબર. ઓકે ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે કોઈ નથી ને બાકી? ના. ઓકે. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો. આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો. તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ, આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ, મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. શુદ્ધ આત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક, અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, મારાથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે, મારાથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે અને થાય છે, અને થાય છે, તે સર્વ દોષોને, તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ, આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક, તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું. ખૂબ પસ્તાવો કરું છું. અને આપની પાસે, અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને ફરીથી આવા દોષો, અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારે પણ ન કરું, ક્યારેય પણ ન કરું. એવી આપ મને શક્તિ આપો. એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય, અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં, અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે, અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય